ओम नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः हरिः ओम। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुत कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं
भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जिष्णो त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्झ्य मय्यर्पितात्मा। धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथाहं दर्शयन् विश्वरूपम्। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहम्। त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो। वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैः शिरं प्रार्थिताम्। शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु। नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। இந்த கீதா யஜ்ஞத்தில் நேற்றுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆமுகம் எடுத்து பேசணும். முதல் அத்தியாயத்தை விஷாத யோகம் அப்படின்னு பேர். ஒரு விஷாதத்தில் இருந்து சமம், விஷமம் சமம், இதுதான் கீதை. மனதை சமநிலைக்கு கொண்டு வருவது தான் யோகம். யோக சித்தவருத்தி நிரோதா, இப்படி பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் எண்ண அலைகளை நிரோதம் பண்றது அப்படின்னா அடக்கிறது, சாந்தம் பண்றது. இதுதான் யோக பிரக்கிரியை. அதோட இஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா ததா திரஷ்டு ஸ்வரூபே அவஸ்தானம். இது மூன்றாவது சூத்திரம் யோக சூத்திரத்தில். அந்த ஸ்வரூப அவஸ்தானம் தான் கீதைக்கும் மர்மமாக இருக்கிற விஷயம், சென்டர் தீம். நம்ம வாழ்க்கைக்கும் அதுதான் முக்கியம். நாம தானாயிருப்பதே தன்னை அறிதலாம். ஒரே வார்த்தை தமிழ்ல, தானாய் இருப்பதே தன்னை அறிதலாம். தன்னோட உண்மையான ஸ்வரூபத்தில் நிலைக்கிறது தான் வேதாந்தம். வேதாந்தம்னா என்ன? வெளியில தன்னிலிருந்து அந்நியமா எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இல்லை. தான் ஸ்வயம் பூர்ணமா இருக்கிற போது வெளியில எதுவும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இல்லை.
ஸ்வஸ்வரூபத்தில் பிரவൃத்தி சாதனைக்கு இடமே இல்லை. அது ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கு, நிறைவோட இருக்கு, பூர்ணமாக இருக்கு. அந்த நிறைவை யாரு உணர்ந்துட்டாமோ அவனையே கீதை ஞானி, ஸ்தித பிரஜன், யோகி அப்படின்னு சொல்றது. தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன. கீதையிலேருந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணுமானா இது ஒரு மெசேஜ். நான் என்ன பண்ணணும்? தஸ்மாத் யோகி பவ, நீ யோகியாக இரு. யோகினா என்ன? தன்னிலை இரு, தன்னோட ஸ்வரூபத்தில் இரு, தானே தானாய் இரு, நிறைவுற்று இரு, சாந்தியுடைய இரு. இந்த யோகம்தான் கீதையோட விஷயம். யோக சாஸ்திரம், பிரம்ம வித்யா. நம்ம வாழ்க்கைக்கும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வெளியில அலைஞ்சிட்டு இருக்கிற மனதை எப்படியோ திரும்ப கொண்டு வந்து தன் ஹிருதயத்தில், தன் ஸ்வரூபத்தில் இருத்தணும். நிறைவு இங்க இருக்கு. நம்ம ஸ்வரூபமே பூரணமாக தான் இருக்கு. டிட்டாச்மெண்ட், எதுலையுமே ஒட்டிக்காம இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்றோம். கீதை கூட அதை பேசுறது. அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா. ஆனா வேதாந்தத்தில் அசங்கத்துவங்கிறது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். பற்றில்லாத தன்மை நமக்கு நேச்சுரலா நம்ம உள்ள இருக்கு. எவ்வளவு பெரிய அட்டாச்மெண்டா இருக்கட்டும், தூங்குற போது சுஷுப்தியில போறபோது போயிடுது. ஒரு தாயாருக்கு குழந்தைகிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போயிடுது. ஒரு சதிக்கு பதிகிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போயிடுது. ஏன் ஒரு பக்தனுக்கு பகவான் கிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போயிடுது. இன்னும் ஒன்று கூட போறது ரொம்ப சட்டில். என்ன? எனக்கு எங்கிட்டயே இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போயிடுது. நானே போயிட்டேன், நான்கிற எண்ணமே போயிடுது இல்லையா? அப்புறம் என்ன இருக்கு? ஏதோ இருக்கு, ஒரு சத்தம் இருக்கு, நிறைவு இருக்கு. அந்த நிறைவு எதுலேயுமே ஒட்டிக்கலை. ஒரு ஸ்க்ரீன்ல என்ன சினிமா வந்தாலும் அந்த 2.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரீன் பளிச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி பிரதி தினம் நம்ம இயல்பு நிலையை, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்ம உண்மை ஸ்வரூபம் நமக்கு சொல்லாம சொல்லிகிட்டே இருக்கு. ரமண பகவான் சொன்னாரு, சொல்லாமல் சொல்லி சொல்லற நில் என்று, சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சல. அது அருணாச்சலம் மட்டும் இல்லை, நம்ம அந்தர்யாமி சொல்லிகிட்டே இருக்க. பிரதி தினம் ஒண்ணுமே பேசாம அந்நிலையை இருந்ததை இருந்தபடி இருந்து காட்டுறது. ரொம்ப அழகா ஒரு பெரியவர் சொன்னார். நம்ம ஜாகிரத், சொப்பனம், சுஷுப்தி, இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் வேக்கிங், ட்ரீம், டீப் ஸ்லீப்புங்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா, வேக்கிங், ட்ரீமிங், பீயிங். இட் இஸ் மியர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சத்த. வேக்கிங், ட்ரீமிங், பீயிங். அந்த நிலையில எதுவுமே இல்லை நமக்குள்ள. அதை ஓர்ந்து மனனம் பண்ணி பார்க்க நமக்குள்ள ஒரு சென்டர் இருக்கு. அந்த சென்டரை இஃப் வி கேன் ஓன் இட், நமக்கு அதை சாதிச்சுட முடியுமானா எதுவும் தொடாம இருக்க முடியும். அது இருந்து கிருஷ்ணன் காட்டுறான்.
கிருஷ்ணன் வேணும்னுட்டே நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன், நீங்களாம் யுத்தம் பண்ணுங்கோ, ஆனா நான் யுத்த பூமியில வராம இருக்க மாட்டேன். என்ன ஒரு குறும்பு பாருங்க. யுத்தம் பண்ண மாட்டேன், ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன். பரஸ்பரம் யுத்தம் பண்ற போது அவன் முகம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? வெறுப்பு துவேஷத்தோட அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வெட்டி அடிச்சுன்னு இருக்கிற போது அதுக்கு நடுப்புல வியாசர் சொல்றார், ராசலீல பண்ற போது எந்த ஃபேஸ் இருந்ததோ அந்த முகத்தோட உட்கார்ந்துட்டு இருந்தானோ அதுக்கு நடுப்புல. இதுதான் பெரிய டீச்சிங், இதுதான் பெரிய உபதேசம். பிரசாந்தமா எந்த விதத்திலையும் அது தன்னை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காம. யோக வாசிஷ்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, சாந்தின்னா என்னன்னா மெடிடேஷன் ரூமில் உட்கார்ந்து சாந்தியா இருக்கு. ஹிட்லர் கூட இருப்பான். துஷாரகர பிம்பாட்சம் மனோ யஸ்ய நிராகுலம் மரண உற்சவ யுத்தேஷு சாந்த இதி கத்யதே. துஷாரகரஹா சந்திரன். இந்த சந்திரன் பூர்ண சந்திரன் மாதிரி மனசு அப்படியே பிரசன்னமா பிளசண்டா இருக்கு. எங்கன்னா மரணம் நடக்கிற போது, யுத்தம் நடக்கிற இடத்துல, உற்சவம் நடக்கிற இடத்துல. மரண உற்சவ யுத்தேஷு சாந்த இதி கத்யதே. அந்த மரணம் நடக்கிற இடத்துல, யுத்தம் நடக்கிற இடத்துல, உற்சவத்துல ஒருத்தரும் சாந்தமா இருக்க முடியுமா? அதுதான் சேலஞ்ச். இல்லை, அதெல்லாம் முடியாது. முடியாதுன்னு சொன்னா சஃபர் பண்ணத்தான் வேணும். நம்ம முடியாது சொல்றதுக்காக இங்க இல்லை, என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இருக்கும். பரிகாரத்தை, எதுக்கு பரிகாரம் இல்லையோ அப்பவும் கவலைப்படாது, எதுக்கு பரிகாரம் இருக்கோ அப்பவும் கவலைப்படாதுங்கிறார் கிருஷ்ணன். தஸ்மாத் அபரிஹாரியேர்த்தேனத்வம் சோசித்தும் அருஹசி. பரிகாரம் இல்லையா, அவரையும் அழற. பரிகாரம் இருக்கா, பண்ணு. இதுதானே விவேகம். அப்ப இதுதான் கீதை நம்ம முன்னாடி வைக்கிறது. நம்ம வாழ்க்கை தான் ரொம்ப சீரியஸ் விஷயம், ரொம்ப கௌரவமான விஷயம். சங்கராச்சாரிய சொல்ற பிரௌடோயம் விஷயா, ரொம்ப கம்பீரமான விஷயம். நமக்கு ஃபுல் டைம் அதுக்கு வேணும். நம்ம ஏன் பிறந்திருக்கோம்? வாழறதுக்கு. வாழ்ந்து தொலைய இல்லையா? வாழத்தானே வேணும். அப்புறம் ஏன் வேற ஏதோ பண்ற? அப்போ ஃபுல் அட்டென்ஷனை ஆத்மாவில் போடுறது வேதாந்தம். அவ்வளவுதான் சொல்றது. நீ தான் முக்கியம். நேற்றுக்கு சொன்னோமே, தத்துவமசி, நீதான் சத்தியம், நீதான் சென்டர். அட்டென்ஷனை பூரா உன்கிட்டயே கொண்டு வர. இதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயம். இந்த கீதையை பகவான் எங்க உபதேசம் என்றார்? யுத்த பூமியில உபதேசம் என்றார். ராஜ்யலோபத்தினால பரஸ்பரம் சண்டை போடக்கூடிய ஒரு 2 பெரிய குரூப், 100 பேர் 50 பேர் இல்லை, 18 அக்ஷௌஹிணி அப்படின்னா எவ்வளவோ லட்சம் கோடி கூட இருக்கலாம். ஏதோ கணக்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன், எப்பவுமே மேக்ஸில் வீக், தெரியாது. இவ்வளவு காலாள், இவ்வளவு குதிரை, இவ்வளவு யானை, என்னன்னு இது தெரிஞ்சும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எல்லாம் மொத்தத்தில் செத்து போச்சு. பாகவதத்தில் சுகர் சொன்னார், சதுஃப் பஞ்சாவசேஷிதாக. இவ்வளவு பெரிய யுத்தம் நடந்து எவ்வளவு பேர் மிச்சம்? அப்பான 4-5 மிச்சம் அப்படின்னு. அவனுக்கும் கை கால் இல்லை. சதுஃப் பஞ்சாவசேஷிதாக, எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுது. கிருஷ்ணன் பார்த்தான், முடியலை. அதுக்காகவே தூது பண்றான். நானும் போய் சொல்றேன்,
அப்போ இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்றான். 3வது அத்தியாய ஆரம்பத்தில் சொல்ல போறான், இந்த அறிவு மனுஷனுக்கு என்னைக்கு இல்லாம ஆகிறதோ அதோட விளைவு தான் இந்த மகாபாரத யுத்தம். That is where we are heading towards. இந்த அத்தியாத்ம வித்யை இல்லாம படிப்பு 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 மேல போயிட்டே இருக்கு. நேதி சொன்னோமே, the ignorance remains the same and it is having a very powerful tool. துரோணாச்சாரியார் அந்த ஏகலவ்யன் கையில் இருக்கிற கட்ட விரலை கட் பண்ணி வாங்கிட்டார். ஏன்னாக்கா கட்ட விரல் இல்லாமே அவன் துரியோதனம் பட்சத்தில் போய் யுத்தம் பண்ணினான். சும்மா ஒருத்தன் வந்து எனக்கு AK-47 என் கையில் இருக்குன்னா ஒத்துப்போமா? நல்லா பர்ஃபெக்ட் ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒத்துக்க முடியுமா? இப்படி எல்லாரும் கையில் வச்சுன்னா என்ன ஆகுது? இப்போ கூட ரீசெண்டாக சொன்ன அமெரிக்காவில் ஒரு ஸ்கூல், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூலில் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுறார். ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், என்னோட குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு, ஆனால் என்னோட பர்சனல் பிஸ்டல் கன் காண்றதுக்கு இல்லை, அவன் எடுத்துன்னு போயிருக்கான் போல் இருக்கு, கொஞ்சம் கவனிங்கோங்கிறான். கவனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து ஒரு டீச்சரையும் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஷூட் பண்ணிட்டான். படிச்சு படிச்சு போயிட்டு இருக்குமே. அமெரிக்காவுக்கு போறதை பத்தி சொல்லலை, இந்த கல்ச்சர் எந்த லெவலுக்கு போறதுங்கிறத பத்தி சொல்றேன். அப்போ அவித்தியை அப்படியே இருக்கு, இவா கிட்ட எல்லாம் இருக்கு அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாம், சஸ்திரபாணையா எல்லாரும் வந்து நிற்கிறா. ஏன் மனிதனுக்கு நிம்மதியா இருக்க தெரியல, சாந்தமா இருக்க தெரியல? சந்தோஷமா இருக்கலாமே தெரியல. ஒரு சன்னியாசி, அவருக்கு ஒரு சிஷ்யர், ஒரு சன்னியாசி, 2 பேரும் உலகத்திலேருந்து விலகி காட்டுக்குள்ள ஒரு மொனாஸ்ட்ரி, ஒரு ஆசிரமம் அங்க இருக்கா. இதுல இந்த சின்ன பிக்ஷு அவர் வந்து வெளியில போய் கிராமங்கள்ல எல்லாம் போய் பிக்ஷை எடுத்துட்டு வருவார். ரொம்ப காலம் யாரும் வெளியிலேயே அவர் போகல, உலகமே தெரியாது. முதல் தடவை அப்படி பிக்ஷை போறார். போய் வந்தப்புறம் குரு கிட்ட கேட்கிறார், 2 பேர் சண்டை போடுறான், பக்கத்து வீட்டுக்காரனும் சண்டை போடுறான். ஏன் சண்டை போடுறான்? அப்ப அந்த குரு கேட்டார், எதற்கா, என்ன பேசிண்டாவா? இல்ல, இவன் வந்து இவனோட வேலையை கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நீக்கி விட்டான், ஒரு அடி நீக்கி கட்டி விட்டான்னு சண்டை போட்டு. ஓ, இவர் கையில கமண்டலம் இருக்கு, இந்த சின்ன சன்னியாசி கிட்ட, அதுகிட்ட பெரியவர் பிடிங்கிட்டு விட்டார் கமண்டலத்தை. அப்புறம் சொன்ன, இது என்னோட கமண்டலம் அப்படின்னு. அப்ப அந்த சிஷ்யர் சொன்னார், அதற்கு என்ன, எடுத்துக்கோங்களேன், உங்களோடது தானே அப்படின்னு. அப்ப அந்த சுவாமி சொன்னார், இப்படி சொல்ல அவளுக்கு தெரியாததுனால தான் சண்டை போடுறாங்க, அவளுக்கு இப்படி சொல்ல தெரியல, அதனாலதான் அவ சண்டை போடுறான். யாருக்கு வந்து நான் என்னோடதுங்கிறது போயிடுத்தோ சண்டை இல்லை, ராகத்வேஷம் இல்லை. எல்லா யுத்தத்துக்கும் சண்டைக்கு இதுதான் மூல காரணம். மனிதனுக்கு நிம்மதி வேணும், சாந்தி வேணும். அசாந்தஸ்ய குத சுகம், சாந்தி இல்லைன்னா சுகம் எங்க? சாந்தி ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம், இயல்பான நிலை. அந்த சுகத்தை இழந்தவன் ராகத்வேஷம், அட்டாச்மெண்ட், அவர்ஷன் வந்துடுறது. அது இட் லீட்ஸ் நம்ம ஃபேமிலி லைஃப் ப்ராப்ளம் ஆயிடுறது, ஸ்டேட் லைஃப், கண்ட்ரி லைஃப், வேர்ல்ட் லைஃப், எல்லா இடத்துக்கும் போயிடும். இதை பார்க்கிறவன் தான் எல்லாத்தையும் தியாகே நைகே அமிர்தத்துவமான சுகூனி, எதுலையுமே இல்லைன்னு தான் தன்னில் ஒதுங்கி விடுறான்.
ஏன்னா சாந்தி, ஆத்மாவோட ஸ்வரூபமான சாந்தி, இயல்பான சாந்தி, இதுதான் முக்கியம். சாந்தி இல்லைன்னா நிறைவு இல்லை, சுகம் இல்லை. சாந்தி தான் சக்சஸ் லைஃப்ல. இதுதான் வேதாந்தம், அறிவுக்கு ஒரு முழுமை, பூர்ணத்துவம். இதை சொல்றதுக்கு தான் வேதாந்த சாஸ்திரம், ஸ்ருதி. வேதத்தை 2 விதமா வகுத்திருக்கா. ஒன்று பிரவருத்தி தர்மம், நிவிருத்தி தர்மம். கீதா பாஷை ஆரம்பிக்கிற போது சங்கர பகவத்பாதாள் ஒரு உபோத்காதம், ஒரு அவதரணிக்கா போடுறார், ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். மகாபாரதத்தில் வருது இல்லையா, அதனால அதுல தகுந்தபடியே ஒரு அவதரணிக்கா போடுறார். கீதை எங்க ஆரம்பிக்கிறதுனா, முதல்லயே ஆரம்பிக்கல, கீதை முதல்ல நடந்துடுத்து. ஆனா அதை திருதராஷ்டிரருக்கு சஞ்சயன் கூறுறது, சொல்றது பீஷ்மர் விழுந்த பிறகு 9 நாள் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. 10வது நாள் சஞ்சயன் சொல்றார், பீஷ்மர் விழுந்துட்டார். ஒரு பெரிய மலை புழங்கி விழுந்தது. அது வரைக்கும் திருதராஷ்டிரர் ரொம்ப திருப்தியா இருந்தார். ஏன்னா பீஷ்மர் இருக்கார், யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பீஷ்மர் இருக்கிற போது நாம ஜெயிச்சுடுவோம், நிச்சயமா ஜெயிச்சுடுவோம் அப்படின்னு அந்த கான்பிடன்ஸ் இருந்தது. அந்த தாத்தா அவ்வளவு யுத்தமும் பண்ணினார் 9 நாளும். ஆனா அவர் விழுந்த பிறகு சஞ்சயன் வரார், ஹிமாலயமே விழுந்துருத்து அப்படின்னு. எப்படி முடியும் அப்படின்னு அதான் அவரே சொன்னாரே, யஸ்ய கோப்தா ஜகத்கோப்தா சங்க சக்கர கதாதரா. நிறைய தடவை துரியோதனன் கிட்ட பீஷ்மர் சொல்றாரு, இல்லப்பா எல்லாம் நான் சண்டையெல்லாம் போடுறேன், ஆனா ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்? யஸ்ய கோப்தா ஜகத்கோப்தா சங்க சக்கர கதாதரா. நிறைய தடவை வரும். இது அவங்களை யாரு காப்பாத்துறாளோ அவன் ஜகத்கோப்தா, சங்கசக்கர கதாதரா. அந்த டைம்ல தான் கீதை ஆரம்பம் ஆகிறது. கீதையை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து மகாபாரத சஞ்சயன் சொல்றான். இந்த கீதைக்கு மகாபாரதத்திலே இருக்கிற போது நிறைய பேர் வியாக்கியானம் சங்கராச்சாரியருக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கா. ஆனா பகவத்பாதாள் பாஷ்யம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கீதை நமக்கு கிடைக்கிறது. அதை மகாபாரதத்திலேருந்து எடுத்து ஒரு வியாக்கியா பண்ணி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணார் பகவத்பாதாள். இந்த கீதா பாஷை ஆரம்பிக்கிற போது ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்றேன். நமக்கு அது படிச்சா இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் தெரியாத மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்லோகம், நாராயண பரோ வியக்தாது அண்டமவ்யக்த சம்பவம் அண்டஸ்யாந்தஸ்த்விமே லோகாஹ சப்தத்வீபாச்ச மேதினி. அநேகேஷு முத்ரித கோஷேஷு பாஷ்யஸ்ய ஆதாவ் ஏதத் வாக்கியம் வர்த்ததே. துவாதசாட்சரி மந்திரமும் மேல வருது, பல பிரிண்ட்லையும் வருது. ஆச்சாரியரே இந்த பாஷ்யத்தில் அதை எழுதியிருக்காரா இல்லை ஆனந்தகிரி வியாக்கியானத்தில் எதுலையாவது வந்துதான் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இந்த பாஷ்ய ஆரம்பம். இந்த ஜெகத் சிருஷ்டி, இதுக்கு மூலமான பொருள் ஈஸ்வரன். பிரம்மசூத்திர பாஷ்ய பூரா அதுக்கு தான். சாங்கியர்கள் நம்ம சயின்ஸ் மாதிரி சொல்றா, பிஹைண்ட் த கிரியேஷன் தேர் ஈஸ் நேச்சர் சொல்றோம் நம்ம இல்லையா. நேச்சர் தெரியாத ஒரு பொருளுக்கு நேச்சர்னு பேர் போட்டுக்கிட்டோம். சாங்கியர்கள் பிரதானம் அப்படின்னு சொன்னான். ரொம்ப போர் அடிக்க மாட்டேன், இருந்தாலும் தொட்டு. சாங்கியர்கள் பிரதானம் அப்படின்னு சொன்னான். பிரகிருதி, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பிரகிருதி, நேச்சர், அதை பிரதானம் அப்படின்னு. அதுலேருந்து தான் சிருஷ்டி நடக்கிறது அப்படின்னு. புருஷன் இருக்கான் சாட்சி, ஒன்றும் பட்டுக்கவே இல்லை. வேதாந்தம் என்ன சொல்றது, பிரதானம் எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணாது, இதுக்கு மூலமா இருக்கிற பொருள் பூர்ண வஸ்து பரமாத்மா பிரம்ம ஈஸ்வர்.
சைத்தன்யம், அதுதான் யோனி இந்த ஜகத்துக்கு. ஜன்மாத்யஸ்ய யதா அப்படின்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் 2வது சூத்திரம். இந்த ஜகத் பூரா எதுல உத்பவிச்சதோ, எதுல நிக்கிறதோ, எதுல அடங்கிறதோ அது பிரம்மம். ஆச்சரியம் பாருங்க, இந்த ஒரு லட்சணத்தை கிட்டத்தட்ட எல்லா பெரியவர்களும் அவாவாளுடைய ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ற போது அதில் சேர்த்திடுவான். இப்ப பகவான் ரமணர் கூட அருணாச்சல பஞ்சரத்னம் எழுதின போது அதுல தொய் அருணாச்சல சர்வம் பூத்வா ஸ்தித்வா பிரலீனம் ஏதத் சித்திரம். உன்னிலேயே இந்த பிரபஞ்சம் உத்பவிக்கிறது, உன்னில நிற்கிறது, உன்னில அடங்கிறது. தமிழ் என்ன? சித்திரமாமிதெல்லாம் செம்மலையே நின்பாலே உத்திதமாய் நின்றே ஒடுங்கிடுமால் நித்தியமும் நான் என்று இதயம் நடித்திடுவையால் உன் பேர்தான் இதயம் என்றிடுவர் தாம். ரொம்ப ஆச்சரியனா, முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். சித்திரமாம் இதெல்லாம் செம்மலையே நின்பாலே உத்திதமாய் நின்றே ஒடுங்கிடும். பூத்வா ஸ்தித்வா பிரலீயத்தை. சரி, அது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுன்னு என்ன பிரயோஜனம்? இன்னைக்கு கூட சயின்ஸில் அந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் நடக்கிறது. கிரியேஷனோட மேட்ரிக்ஸ், அதோட சோர்ஸ் என்ன, எதுல இருந்து கிரியேஷன் வருது. சரி, தெரிஞ்சுண்டா இப்போ நமக்கு நல்லா தூக்கம் வருமா நைட்டில்? இப்போ கிரியேஷன் எங்கேருந்து வந்தது? ஒரு காட் பார்ட்டிகல்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ற ஏதோ விஷயங்கள் நடக்கிறது. ஒரு பிக் பேங், ரொம்ப அற்புதமான தியரி. ஒரு பெரிய பேங்க் நடந்தது, ஒரு 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 ஸ்போட்டனம் நடந்தது. அந்த ஸ்போட்டனத்திலிருந்து சிருஷ்டி வந்ததுங்கிறான். அப்போ ஒரு கேள்வி வருது, இந்த ஸ்போட்டனத்துக்கு அப்புறம் தேச காலங்கள், ஸ்பேஸ் டைம் வந்துதா, இல்லை ஸ்போட்டனத்து போதே ஸ்பேஸ் டைம் வந்துதா? ஒரு கேள்வி. என்ன சொல்ற, ஸ்பேஸ் டைம் அதோடு தான் வந்தது. அப்படின்னா இந்த ஸ்போட்டனம் எங்க நடந்தது? இந்த பிக் பேங் எங்க நடந்தது? ரொம்ப அழகா பதில் சொல்றவா. எங்க நடந்து? எல்லா இடத்தையும் நடந்ததுங்கிறோம். எல்லா இடத்தையும் அப்படின்னா என்ன? இங்க நடந்தது. ஹியர் நவ், வேர், இன் மீ, இன் ஐ ஆம். அங்கதான் நடக்க முடியும். தன்னில நடக்கிற ஒரு மொமெண்ட் கிரியேஷன் நடந்துட்டே இருக்கு. பூத்வா ஸ்தித்வா பிரலீனம் ஆப்ஜெக்டிவா சொல்றது. சயின்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தானே முக்கியம், விஷயம் தானே முக்கியம். வெளியில ஒரு சித்தாந்தத்தை சொல்றது. அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அதை கனெக்ட் பண்றது தான் வேதாந்தம். நான் என்று இதயம் நடித்திடுவையால் அப்படின்னாரு பாருங்க. உன்னில உத்பவிக்கிறதுனா எதுலன்னா என்னில, நான்கிற உணர்வுல. அந்த உணர்வு ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கேன் அப்படிங்கிற இருப்பு ரூபமா எது விளங்குறதோ அந்த சுத்த சைத்தன்யத்துல தான் இது உதிச்சு நின்று அடங்கிறது. பாகவத்திலே வருது, ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல ஜன்மாத்தியசியதாங்கிறதுக்கு என்ன பொருள்ங்கிறது ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல பிப்பலாயனன் சொல்றான். அங்க இந்த கேள்வி கேட்கிற ராஜா, நாராயணனா யாருன்னு கேட்கறீங்க. நாராயண பரோ வியக்தாது, நாராயணன் யாருன்னு கேட்கிறான். அவர் சொல்றார், ஸ்தித்யுத்பவ பிரளய ஹேது அஹேதுரஸ்ய யத் ஸ்வப்ன ஜாகர சுஷுப்திஷு சத்பஹிஷ்ச தேஹேந்திரியாசு ஹிருதயானி சரந்தி ஏன சஞ்சீவிதானி ததவேஹி பரம் நரேந்திரா. இது சென்டர் தீம், கவனத்தை விட்டுவிடப்படாது நீங்க. ஸ்திதி உத்பவ பிரளய ஹேது. இந்த பிரபஞ்சம் உத்பவிக்கிறது எங்கேந்தோ, எதுலையோ ஸ்திதி பண்றது, எதுலையோ பிரளயமாறுது. இதுக்கெல்லாம் காரணம், ஹேத்துனா காரணம், காஸ். காரணமா ஒரு மூலப்பொருள் இருக்கு. அந்த மூலப்பொருளுக்கு என்ன காரணம்? அஹேதுஹு, அதுக்கு காரணம் கிடையாது. அதான் அந்த கஜேந்திர மோக்ஷத்துல அற்புதமான ஸ்லோகம், நமோ நமஸ்தே கில காரணாய நிஷ்காரணாய அத்புத காரணாய.
எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீப்பா, ஆனா உனக்கு காரணமே இல்லை, நீ அற்புத காரணம் அப்படின்னு. ஒரு மண்ணை எடுத்து குடம் பண்ணினா மண்ணு மிச்சம் இருக்காது. ஆனா இங்க மண்ணை எடுத்து எவ்வளவு குடம் பண்ணினாலும் மண்ணு அப்படியே இருக்கும். அது எப்படி முடியும்? நாம சொப்பனத்துல 1000 பேரை சிருஷ்டி பண்ணினால் நாம அப்படியே இருக்கோம் இல்லையா? அந்த மூல சாமக்கிரி அப்படியே இருக்கு. அந்த சாமக்கிரியில சிருஷ்டி நடக்கிறது. ஆனா அதுல ஏற்றத்தாழ்வே இல்லை, அவ்யயம் அப்படின்னு பேரு. அப்போ இதை சொல்லி உதிக்கிறது, நிற்கிறது, அடங்கிறது எங்க இதயத்தில் ஸ்தித்யுத்பவ பிரளய ஹேது அஹேதுரஸ்ய யத் ஸ்வப்ன ஜாகர சுஷுப்திஷு சத். ஜாகிரத்து, ஸ்வப்னம், சுஷுப்திங்கிற 3 நிலைகள்லையும் மாறாம இருக்கக்கூடிய இருப்பு, உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலை, கனவு காணக்கூடிய நிலை, தூங்கக்கூடிய நிலை, இந்த 3 நிலைகளும் மாறி மாறி வரும்போதும் இதுக்கு பின்னால மாறுபாடு இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு இருப்பு இருக்கு. ஜாகிரத்தில் இருக்கிற நான் கனவுல இல்லை, கனவுல இருக்கிற நான் தூக்கத்துல மறைஞ்சு போயிட்டேன். தூக்கத்துல எந்த ஒரு சத்தை இருக்கோ அந்த சத்தை கனவுலையும் நனவுலையும் இருக்கு பின்னால. அதுதான் நாராயணன் அப்படின்னுட்டா. நீ நாராயணனை தேடணுமா? உன்னில எது ஆத்மஸ்வரூபமா பிரகாசிக்கிறதோ அதுதான் நாராயணன். அதுலதான் இந்த சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாராதிகள்லாம் தெரியறது. சாதாரணமா வேதாந்தம் படிச்ச வாழ்க்காக சொல்றேன். பாஷ்யத்துல கூட வச்சனம் இருக்கு, ஆத்ம ஞானிக்கு சிருஷ்டி பண்ண முடியாது. ஈஸ்வரனும் அவனும் வேற இல்லைன்னு தெரிஞ்சுப்பான். ஆனா இந்த பஞ்சகிருத்தியத்தை தவிர, சிருஷ்டியை தவிர இருக்கிறதெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்கணும். அதுவும் தப்பு. ஏன்னா ஆத்ம ஞானி, ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சவன் ஈஸ்வரனில் இருந்து பின்னமாவே இல்லை. அதனால அவன் ஒன்றும் இந்த பர்சனாலிட்டி கிட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கல. அதனால சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள் கூட எந்த ஒரு சக்தி நடத்துறதோ அதுவும் தன்னோட ஸ்வரூபம். அதுதான் நாராயணோகம் நரகாந்தகோகம் புராந்தகோகம் புருஷோகம் ஈஸ்வரா அப்படின்னு வரும் விவேக சூடாமணியில். அந்த நாராயணன்லேருந்து அந்நியமா நானே இல்லையே, அப்புறம் என்ன? அந்த நாராயணன் அதுதான் என்னோட உண்மையான ஸ்வரூபம். ஆனா நம்ம நாராயணன், விஷ்ணு, சிவன்லாம் சொல்றது வைகுண்டம், ஆதிசேஷன், கைலாசம் எல்லாம் வந்துடும் பாவனையில. அப்ப பாவனை இல்லைன்னா நம்மளால முடியல. அதனால முதல்ல உபாசனார்த்தம் ஒரு பாவனை, அதுக்கப்புறம் சுத்த சைத்தன்யமே நம்ம இயல்பான ஸ்வரூபம்ங்கிறத காட்டுறது. இதுதான் நாராயண சப்தத்துக்கு மூல. நாராயண பரோவியக்தாது. இந்த லைட்டு அங்கேருந்து கண்ணில் கரெக்டாக ரொம்ப ஷார்ப்பாக அடிக்கிறது, கொஞ்சம் அந்த பக்கம் பார்க்க முடியல. அப்புறம் அவ்யக்தம், அவ்யக்தம்ங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கிற அவ்யாகிருத பிரகிருதி. அவ்யாகிருத பிரகிருதி, அன்மேனிஃபெஸ்ட். நம்ம இப்போ தூங்குற போது நமக்கு ஒன்றும் தெரியலை இல்லையா? தூங்குற போது தெரியலை. தூக்கத்தில் எழுந்த பிறகு என்ன சொல்றோம்? ஒன்றும் தெரியல, சுகமா இருந்ததுங்கிறோம். ஆனா உபனிஷத் சொல்றது ஏஷ சர்வேஸ்வரா, ஏஷ சர்வஜ்ஞா, ஏஷோந்தர்யாமி, ஏஷ யோனி சர்வஸ்ய பிரபவாப்பிய யோகி பூதானாம். சுஷுப்தியில ஒண்ணுமே தெரியலங்கிறான். ஆனா அங்க சுகம் இருக்கே. அங்க எது இருக்கோ அது ஈஸ்வர ஸ்வரூபம், ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி. நாராயண பரோவியக்தாது. அவ்யக்தம், நமக்குள்ள அவ்யாகிருத பிரகிருதி, தெரியாத பிரகிருதி இருக்கு. ஆனா அந்த பிரகிருதிக்கு பின்னாடி ஆத்ம சைத்தன்யம் பிரகாசிச்சுன்னு இருக்கு. அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம். இந்த ஜீவபாவம் அந்த அவ்யக்தத்திலிருந்து தான் வருது. தூங்குற போது நான்கிற எண்ணம் மறைஞ்சுடுறது, சரீரம் மறைஞ்சுடுத்து, நம்ம உலகம் மறைஞ்சுடுத்து. ஆனா முழிச்சுக்கிற போது நான்கிற எண்ணம் கிளம்புறது, மனம் கிளம்புறது, சரீரம் கிளம்புறது, உலக நினைப்பெல்லாம் வருது. அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம். அவ்யக்தத்திலேருந்து வியக்தித்துவம் வருது. ஒன்றும் தெரியலங்கிற தூக்கத்தில் இருக்கும். அப்புறம் நான் அப்படின்னு எழும்புறது, எல்லாம் வெளியில வருது, மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் சங்கிரகம் பண்ணிவிட்டார். நம்ம அனுபவ மண்டலத்திலேயே தூங்குற போது பிரபஞ்சம் இல்லை, சரீரம் இல்லை, மனசு இல்லை, நான்கிற எண்ணம் இல்லை, சுகமா இருந்ததுங்கிறோம். அது என்னென்னத்தை காட்டுறதுன்னா, சுகத்துக்கு நம்ம வெளியில ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு காட்டுறது,
சுகம் நமக்குள்ள இயல்பா இருக்குன்னு காட்டுறது. எந்த துன்பம் இருக்கிற நாள்லையும் எந்த துன்பமும் நம்மளை தொடாம நம்ம அப்படியே இருக்கும், நம்ம அப்படியே அசங்கமா இருக்குங்கிறத காட்டுறது. அந்த அறிவு நமக்குள்ள திருப்பி வச்சுட்டோமானா, நமக்குள்ள அவ்வியக்தம்னு சொல்றத கொஞ்சம் உற்று பார்த்துட்டோமானால் அது அவ்வியக்தம் இல்லை, நாராயணன் தெரியும். நம்ம கோயிலெல்லாம் போன வரை இருட்டா இருக்கு பாருங்க, சுவாமி தெரியல, ரொம்ப வேணும்னு தான் வச்சிருக்கா. அப்புறம் அந்த இருட்டா இருக்கிற மூர்த்தியை நல்லா உற்று பார்க்கணும். உற்று கண் உற்றார் அப்படின்னு ரொம்ப சூக்ஷ்மமா பார்க்கணும். அப்ப தெரியறது சுவாமி. அது மாதிரி தூக்கத்துல ஒன்னும் தெரியல, பார்த்துட்டே இருங்கோ. அப்புறம் ஜாகிரத்திலையும் உங்க தூக்கத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க. அப்புறம் தூக்கத்திலையும் உணர்வை நீங்க பார்க்க முடியும். அந்த தூக்கத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய, தூங்காம இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை, தூக்கமே இல்லாத ஒரு பொருளை, அநித்ரமான பொருளை, நித்ரை இல்லாத ஒரு பொருளை ஹிருதயத்தில் பார்க்க முடியும். அதுவே நாராயண பரோ வியக்தாத். இந்த பாகவத்தில் அர்ஜுனனை வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவான் கிருஷ்ணன். வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறபோது அப்படி பல திவ்ய லோகங்கள்லாம் தாண்டி போய் வைகுண்டத்துக்கு பக்கத்தில் போகிற போது ஒரே இருட்டாயிடும். ஒரே இருட்டுன்னா வேதம் சொல்றது இருட்டு மேல பரண்டு கிடந்தது அப்படின்னு யூசேஜ் அப்படி இருக்கு. தம ஆசி தமசா கூடம் அக்ரே பிரகேதம். இருட்டு மேல பரண்டு கிடந்து தான் அப்படின்னு அவ்வளவு திக் டார்க்னஸ். சிட்டியில் இருக்கிற வாழ்க்கையில் அந்த டார்க்னஸ் பற்றி சொன்னால் புரியாது. ராத்திரி கூட டார்க்னஸ் தெரியாது நமக்கு. ரூமில் கதவெல்லாம் சாத்தினாலாம் தெரியாது. நல்லா காட்டில் போய் இருக்கணும், அப்போ தெரியும் அந்த டார்க்னஸ் இருக்கு பாருங்க. அது ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும், ரொம்ப சீதளமாக இருக்கும். அதனால சிவபுராணத்தில் மாணிக்க வாசகர் பரமேஸ்வரனை ஜோதியேன்னு மட்டும் கூப்பிடலை, துன் இருளையே அப்படின்னு கூப்பிட்டார். நல்ல சுகஸ்வரூபமான ஒரு இருள் இருக்கு. அந்த இருளில் எல்லாம் மறைஞ்சு விட்டுறது. பிரதிதினம் சுஷுப்தியிலையும் நமக்கு தெரியறதே துன்பம் தானே இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் தான் ப்ராப்ளம். இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் இல்லையா? தெரியலைன்னா சந்தோஷம். யாரோ நம்மளை திட்டிகிட்டே இருக்கா, ஆனால் ஃப்ரெஞ்சில் திட்டுறான், ரொம்ப சந்தோஷம், தேங்க்யூ, கிளாட் டு மீட் யூன்னு. என்ன சொல்றானே புரியல. அவன் பிரெஞ்சில் திட்டினா எப்படி ஷேக் ஹேண்ட் கொடுத்து சந்தோஷமா, அதே மாதிரி தமிழில் திட்டினாலும் பண்ண முடிஞ்சா பரவாயில்ல. ஆத்மாவை வித்யால ஜெயிச்சுக்கோ, உலகத்தை அவித்யால ஜெயிச்சுக்கோ அப்படின்னு ஸ்ருதி சொல்றது ஒரு சீக்ரெட். இது வித்யா அவித்யா மிருத்யும் தீர்த்வா வித்யா அமிர்தமஸ்னுதே. ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வித்யை வேணும், அது மட்டும் போராது. இந்த உலகம் நம்ம மேல மோதுறது பாருங்க, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவையில்லாத குப்பையை பொறுக்காம இருக்கீங்களோ அவ்வளவு நிம்மதி வந்துடும். 5 டஸ்ட்பின் வச்சுட்டு பொறுக்கிண்டே இருக்கும். அதை ஸ்டாப் பண்ணலைன்னா இந்த வித்தியை பலிக்காது. பஞ்சதசிலாம் வித்யாரண்ய ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல எல்லாம் வரும். அறிவு வந்துடுது, அப்புறம் ஏன் சந்தோஷம் வரல, விஸ்ராந்தி வரல. சித்தத்துக்கு விஸ்ராந்தி வரல, அறிவு வந்துடுது. You do not know how to take rest in yourself. அறிவோடு அடங்கணும். லயாவதானம் அப்படிங்கிறார் சங்கராச்சாரியர். லயம் இருக்கு, அவதானம் இல்லை. தூக்கத்துல யோகத்துல அவதானமும் இருக்கு, லயமும் இருக்கு. லயமும் இருக்கு, அவதானமும் இருக்கு. சித்த அடங்கிறது, you are awake, conscious, alert. நிறைவுற்றார் அப்படின்னு
அப்ப இந்த அவ்யக்தம் அப்படியே கவ்விக்கிறது, தெரியல. ஆனா அந்த அவ்யக்தத்துக்கும் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஆத்ம தத்துவத்தை, அவ்யக்தத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கிற நாராயண தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரிஞ்சுட்டு அவ்யக்தத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அவ்யக்தம் ஒரு பெரிய ஆறுதல். அறியாமை தினமும் நம்மளை அறியாமையால் சாந்தம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு தெரியறதுனால ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணுறான், பிரதி தினம் நம்மளை அப்படியே அணைச்சிண்டு என்னென்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதையெல்லாம் கொஞ்சம் நீக்கி கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களை குவைட்டன் பண்ணி வைக்கிறார். அதுக்கு தூக்கம்னு பேர். பிரகிருதியா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அறியாமை தூக்கம். நீங்க அறிவுனால எடுக்கக்கூடிய கான்ஷியஸா யூ சூஸ் நாட் டு நோ மெனி திங்ஸ். தேர் யூ ஹாவ் ஃப்ரீடம். புதுசா இருக்கு இல்லையா? தெரிஞ்சுக்கணும், இதை தெரிஞ்சுக்கணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும், அதை அவித்யா மிருத்யும் தீர்த்வா. ஸ்ருதி என்ன சொல்றது? தெரிஞ்சுக்கிறது இருக்கிறது மிருத்யுங்கிறது. நீங்க யாரையோ தெரிஞ்சுக்கிறீர்கள், அவகிட்ட அட்டாச்சு ஆயிடுறீர்கள். அப்புறம் அவ உங்ககிட்ட வரலைன்னா உங்களுக்கு கோபம் வருது, துக்கம் வருது. நீங்க அவ எதை இறந்து போயிட்டா உங்களால் தாங்க முடியலை. இதுக்கு பேர் தான் மிருத்யு. பணம் நிறைய வந்தது, எல்லாம் போயிடுத்து, இவன் அப்படியே இவனும் போயிட்டான், மிருத்யு. பேரு புகழ் நன்னா வந்துடுத்து, அப்புறம் அது இல்லையானா மிருத்யு. நீங்கள்லாம் வரையல். நான் நாரத கான சபால அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்கு, இப்போ எல்லாம் கம்மியாகிடுத்தேன்னு அட்டாச்சு ஆகிட்டேன்னா இதுவே எனக்கு மிருத்யு ஆயிடும். Any limitation is death. அவித்யா மிருத்யும் தீர்த்வா அப்படின்னா வைராக்கியன அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். வைராக்கியத்தினால வெளியிலேருந்து எனக்கு ஒன்றும் ஆகிறதுக்கு இல்லை, ஆத்மாவில இருந்து அந்நிய பதார்த்தத்தினால எனக்கு எதுவுமே ஆகிறதுக்கு இல்லைங்கிற அறிவு தான் மிருத்யுவை தாண்டது அப்படிங்கிறது. பகவான் ரமணர் ஏதோ மரண அனுபவம் வந்ததுங்கிறோமே, அது படுத்தின அது மட்டும் இல்லை, அது அவருக்கு சரீரத்தை வச்சுட்டே விசாரம் பண்ணா நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தா மிருத்யு கம்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ். பிரகதாரண்யக உபனிஷத் அது பேசிகிட்டே இருக்கு, எது 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 மிருத்யோஹோ ரூபாணி அப்படின்னு. இதுக்கெல்லாம் பின்னால ஒரு அறியாமை இருக்கு. ஆத்மாவை அறியாத அந்த தர ஆவரணம், அதுக்கு தான் அவ்யக்தம்னு பேரு. அந்த அவ்யக்தத்தினால நம்ம ஸ்வரூப இயல்பு நிலை மறந்து போச்சு. அதுல இருந்து என்னாச்சு, அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம், ஜீவபாவம் வந்துடுது. நான் பிரம்மாண்டத்தை பத்தியே பேசல. ஐ எம் நாட் அட் ஆல் கன்சர்ன்ட் அபவுட் தி மேக்ரோகாஸ்ம். பிண்டாண்டத்துல ஜீவன்ல நான் கிளம்புறேன். அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம், அண்டஸ்யாந்தஸ்துமே லோகாக. இந்த நான் கிளம்பி எடுத்தானா என்னோட பிராரப்தம் எல்லாம் கூட வந்துடுது. அது படுத்துன்னு தூங்கினே எல்லாம் மறந்து போயிடுத்து. நாளைக்கு அடுத்தால எழுந்திருக்கிற போது அந்த பழைய பிராரப்தமே பெண்டாட்டியை பார்த்து குழந்தைய பார்த்து யாரு அப்படின்னு கேட்டா, அப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போனோம் இல்லையா? ஸோ அது மறந்து போறது இல்லை. நிறைய பேருக்கு அப்படித்த பிரச்சனை எல்லாம் வருது. எஸ்பெஷலி இந்த வேக்சினேஷன் கோவிடுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கெல்லாம் எல்லாமே மறந்து போயிடுது. நிறைய கேசஸ் பார்த்தேன், எல்லாம் மறந்து போயிடுது. சில பேருக்கு டெம்பரரி, சில பேருக்கு கண்டினியூஸாவே நடந்துடுது. அதனாலே தெரியாது. யாரும் கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதனாலே தெரியாது. ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சுங்களேன், அந்த இது இட்ஸ் எ டிசீஸ் இல்லையா? கான்ஷியஸா
யூ ஆர் நாட் ஃபார்கெட்டிங் தி பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால தான் மித்யாங்கிறோம் நம்ம. அது உங்களுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணலை, எஃபெக்ட் பண்ணலை. கயரில் பாம்பு தெரியறது, ஆனால் லைட் அடித்தா பாம்பு மறைஞ்சு போய்டுறது. மறுபூமி காணல் நீரில் நீர் தெரியறது, ஆனால் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்த அப்புறமும் தெரியறது. ஆனால் யூ நோ தட் இட்ஸ் நாட் ரியல், அது உண்மை இல்லைன்னு தெரியும். அது மாதிரி வாழ்க்கையோட பிரமையிலேருந்து இவன் வெளியில் வந்துட்டானா இந்த என்டையர் வேர்ல்டு, இந்த உலகம் அவனுக்கு உண்மை இல்லை. சப்தத்வீபாச்சமேதினி, 7 த்வீபோட பூக்கண்டங்களோடு இருக்கிற இந்த பூமி எல்லாமே அந்த ஆத்மாவில் உதிக்கிறது, ஆத்மாவில் நிற்கிறது, ஆத்மாவில் அடங்கிறது. இதை ஸ்மரிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகத்தை இங்கே பகவத் பாதாள் எடுத்து சொல்ற. இது பல இடத்துலையுமே இருக்கு. विचित्र रूपेण दृश्यमानं जगत सृष्टेः प्राक् अत्यंत सूक्ष्म रूपेण आसीत् तस्याः स्थितेः परं तत् अस्य बीजम् अव्यक्तम् अव्याकृतः माया इति नानाविधानानि वर्तन्ते. मुण्डकोपनिषत् भाष्यத்தில் வருது. இது பல இடத்துல வர இந்த விஷயங்கள். இந்த ஸ்லோகத்தை பிரம்மாண்ட புராண அந்தர்கதமான ஸ்லோகம் இது. மகாபாரதத்திலையும் இருக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் கீதா பாஷ்ய ஆரம்பத்தில் பகவத் பாதாள் கோட் பண்ற. இன்னும் கீதை ஆரம்பிக்கல நாம. ச பகவான் பாஷ்யம் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறது. ச பகவான் சிருஷ்டுவேதம் ஜகத் தஸ்ய ச ஸ்திதிம் ஜிகீர்ஷுஹு मरीच्यादीनग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्. வைதிக கர்மகாண்ட பாகத்தை எல்லாம் முதல்ல மனுஷன் பிராகிருத்தன் தான், பிரகிருதிக்கு தகுந்தபடி இருக்கக்கூடியவன். நிறைய பேர் சொல்ற மிருகங்களை மாதிரி இருந்தா பொறுமை. மிருகங்களை மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியாது. யஷ மூடத்தமைனா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வந்துடுத்து. புத்தி என்ன பண்றது வந்துடுத்து. சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார், நம்ம ஏன் இந்த சிருஷ்டியில் நிறைய பேர் கேட்குற லைஃப் ஏன் இப்படி அப்படியே இருக்கத்தானே வேணும், பகவான் எதுக்கு இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார், அவர் beloved infinite is brainless. He has given us little brains with which we are confused. பகவானுக்கு பிரெயின் இல்லையா? பிரெயின் நமக்கு தான் தேவைப்படுறது. ஏன்னா நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்துடுத்தானே பரவாயில்ல. இன்டெலெக்ட் இருக்கு. அவன் இன்டெலிஜென்ஸாகவே இருக்கான், ஞானமாகவே ஸ்வரூபமாகவே இருக்கான். இப்போ பிரகிருதிக்குள்ள இருக்கிற ஜீவனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும். அந்த கட்டுப்பாடு தான் பிரகிருதி லட்சணமான வைதிக கர்மகாண்ட பாகம். அதை மரீச்சி முதலான அத்ரி, மரீச்சி, புலகன், புலஸ்தியன் முதலான மரீச்சி, அத்ரி, அங்கிரஸ், புலஸ்திய, புலக, கிரது, வசிஷ்ட இப்படி இருக்கிற ரிஷிகளுக்கெல்லாம், சப்த ரிஷிகளுக்கு பிரவர்த்தி தர்மத்தை பகவான் சொல்லி கொடுத்தாராம். இது புராணம். அவா வழியாத்தான் வைதிக கர்மகாண்ட வேத பாகம் இந்த பூமியில வந்தது. கர்மானுஷ்டான லட்சணமான தர்மம் வந்தது. அக்னிஹோத்திரம் பண்றது எல்லாம் நம்ம பிராமண தர்மம், ஸ்ருதி புரோக்தமான ஸ்ரௌத தர்மம் எல்லாமும் இந்த பிரவர்த்தி லட்சணமான தர்மம். ஒருத்தனை ரீஃபைன் பண்ணி எடுத்துட்டு வருது, பியூரிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக இருக்கிற தர்மம் இது. அவாகிட்டேருந்து வந்தது. அப்புறம் சனக, சனந்தன, சனத்குமாராதிகள்லேருந்து நிவர்த்தி லட்சணம், ஞான வைராக்கிய லட்சணம் வந்துதான். இது புராண வச்சனம். இது கனெக்ஷன். ஒரு விஷயம் சொல்றேன். சனக சனந்தனாதிகள்லாம் இங்க இப்ப சென்னையில் கூட தியாசபிக்கல் சொசைட்டி இருக்கு. ரொம்ப ஆச்சரியம். தியாசபிக்கல் சொசைட்டி ஒரு ஒக்கல்ட் அண்ட் பார்த்தெல்லாம் நிறைய இருந்தது வாழ்க்கை. புக்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கூட கிடைக்கும். நிறைய லெட் பீட்டர், அனி பெசன்ட்,
இவாள்லாம் நிறைய பேர் அதில் பார்ட்டாக இருந்துவா. அவள் வந்து நிறைய சித்தாந்தங்கள் உண்டு அவளுக்கு. இந்த உலகத்துக்கு பின்னால் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்குது. அந்த வேர்ல்டில் வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு டீச்சர் இருக்கார். அந்த டீச்சர்லேருந்து பூமிக்கு யாரோ வருவா, அப்படியெல்லாம் சித்தாந்தம். இதுலேருந்து அவள் வந்து தான் இல்லை, அவளாவே இண்டிபெண்டாக பண்ணினால தெரியும். ஆனால் இதுலேருந்து தான் வந்திருக்கணும். ஏன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான், இதுக்கெல்லாம் மூலமாக சனத்குமாரர் இருக்கார் அப்படிங்கிற. அவர் சனத்குமாரர் பூமியில் வர முடியாது. ஆனால் அந்த சனத்குமார ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதில். கொஞ்சம் ஹிந்துயிசமும் இருக்கும், கொஞ்சம் புத்திசமும் இருக்கும், எல்லாம் இருக்குதுல. அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னா இல்லை, புத்தர் மைத்ரேய புத்தர் அவதாரம் பண்ண போறார் அப்படின்னு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மைத்ரேய புத்தருக்கு ஹி நீட்ஸ் எ மீடியம் டு கம் அப்படி சொல்லி தான் ஜிடு கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாம் சின்ன பையனா இருக்கிற போது அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூட்டின்னு போய் எல்லாம் பண்ணான். சம்பவம் அது ஏதோ ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்தது வச்சுங்க. பகவான் ரமணரை பார்க்கிற போது காவியகண்டர் சொன்னார், சனத்குமாரம் துவாமாஹு. உனதான் வேதங்கள்லாம் வந்து சனத்குமாரர்னு சொல்றது, புராணங்கள் வந்து சுப்பிரமணியன் சொல்றது, உபனிஷத்தை சொல்றது. இது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தை வந்து ஆஹார சுத்தௌ சத்வசுத்தி சத்வசுத்தௌ த்ருவா ஸ்மிருதி ஸ்மிருதே லம்பே சர்வகிரந்தீனாம் விப்ரமோக்ஷா தஸ்மை மிருதித கஷாயாய தமசः பாரம் தர்ஷயதி பகவான் சனத்குமாரः தம் ஸ்கந்த இத்யாசக்ஷதே அப்படிங்கிறது. அந்த சனத்குமாரரே ஸ்கந்த அப்படின்னு சொல்ல. இப்படி பகவான் ரமணரை பார்த்துலாம் காவியகண்டர்லாம் சொன்னார். ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு ஒரு சோர்ஸ். அந்த சோர்ஸோட மேனிஃபெஸ்டேஷனை பற்றி பகவத் பாதாள் இங்கே சொல்கிறார். இது இப்போ என்னன்னா, நம்ம சிருஷ்டி கிரியேஷனுக்கு பின்னால there is a divine cause. அந்த திவ்யமான சோர்ஸ்லேருந்து திவ்யமான சிருஷ்டி வந்தது. நம்ம மாடர்ன் எவல்யூஷன் தியரி எடுத்துட்டோமானால் முதல்ல கல், ஸ்டோன் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் என்ன அயோன் ஏஜ், காப்பர் ஏஜ், என்னென்னமோ சொல்கிறான். கல்லை வச்சு அடிச்சுன்னா, இதை வச்சு அடிச்சுன்னா. இப்போ நம்ம ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டோம். AK-47 வச்சு ஷூட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் பாம்பு போட்டுக்கலாம். இதுதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இவ்வளோதான். டூல் தான் வித்தியாசம் வந்ததே தவிர பிரெயின் இஸ் சேம், சென்சஸ் ஆர் சேம், மைண்ட் இஸ் சேம், வேர்ல்ட் இஸ் சேம், பாடி இஸ் சேம், பிளஷர்ஸ் ஆர் சேம், பெயின் இஸ் சேம். எல்லாம் ஒன்று தான். டூல் வித்தியாசம். கல், கட்டை, குச்சி, இரும்பு எல்லாம் வந்து வில்லு, வாள். அப்புறம் மகாபாரதத்தில் பார்த்தா பிரம்மாஸ்திரம், நாராயணாஸ்திரம், அப்படி இப்படி வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் வெப்பன்ஸ் வந்துடுத்து. இப்போ ஆணை பொண்ணாக்கலாம், பொண்ணு ஆணாக்கலாம், இதெல்லாம் மகாபாரதத்துலேயும் வருது நிறைய கதை. என்னென்னமோ வந்துடுது. இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்த அப்புறம் ஒரு அம்மா, தேவகி அம்மா, யோகி ஆசிரம் அம்மா, அமெரிக்கா போனேன். இப்போ வேர்ல்டு டூர் போனேன். அந்த அம்மா ஸ்பிரிச்சுவல் டாக்ஸுக்காக போனால், போகிற போது எங்கிட்ட சொன்னால், சுவாமி நீங்களும் போகணும், நம்ம நிறைய நம்ம பக்தாள் எல்லாரும் அங்கே எல்லாம் இருக்கா, நீங்களும் போகணும் அப்படின்னா. சரியம்மா, எனக்கு பகவான் ஆக்ஞெல்லாம் வரல, போகப்படாதுங்கிறதுலாம் கிடையாது. என்னை பொறுத்தவரை பூமி பூரா திவ்யம்தான், எல்லா இடம் ஒன்று தான். நாளைக்கு ஈஸ்வராஜ்யம் வந்து நான் போகிறேன் அப்படின்னு, இல்லை போகப்படாதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் சொன்னால் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, எல்லா இடத்தையும் திவ்யமாக இருக்கு நடந்தது. அதுக்கப்புறம் சொன்னால் நீங்கள் போகாதது ஈஸ்வர அனுகிரகம் சுவாமி அப்படின்னு. என்னம்மா ஆச்சு இப்படி ஷாக்குன்னு? நீ போகும்போது இப்படி சொன்னீங்களே, என்ன ஆச்சு? இல்லை இல்லை, ஒரு டிவோட்டி வந்து சொன்னார், என்னென்னமோ கன்ஃபியூஷன், சில ஆணு பொண்ணு கன்ஃபியூஷன் நமக்கு நல்லா தெரியும், நிறைய வந்துருக்கு. ஒருத்தர் வெட்டினரி டாக்டர் வந்து சொன்னாராம், ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் எனக்கு வந்து ரொம்ப வயிற்று வலிக்கிறது, நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோன்னா. இல்லைப்பா, இங்கே மிருகங்களுக்கு தான் பண்ணுவேன், நான் நாய் இவனுக்கு பார்த்தா தெரியலேன்னா. இவன் சொன்ன நீ நாய், நீ சொன்னா நான் ஒத்துக்க வேண்டாமான்னா கேஸ் கொடுத்துட்டான். எங்கெங்கேயோ பாயிண்ட் இருக்கு.
எப்படியோ போயின்னு இருக்கு. அப்ப இதுக்கு மூல காரணமா இருக்கக்கூடிய அப்ப இந்த எவல்யூஷன் தியரி, நம்ம இவால்வ் ஆகி வந்துட்டோம்னா என்ன இவால்வ் ஆயிட்டோம்? வாட் இஸ் எவல்யூஷன்? ஒரு மனுஷன் இன்வர்ட்லி ரீஃபைன்ட் ஆகிறது எவல்யூஷனா? சத்தியம், சாந்தி, நிம்மதி அப்படின்னு இவால்வ் ஆகிறது எவல்யூஷனா? ஒரு மனுஷன் ஒரு 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 ஹிட்லரா இருக்கிறவன் ரமண மகர்ஷி ஆறுது, ராமகிருஷ்ணர் ஆறுது, புத்தர் ஆறுது, சங்கரர் ஆறுது இவல்யூஷனா? இல்ல ஒரு கல்லை எடுத்து அடிக்கிறது இடத்துல ஒரு நியூக்ளியர் பாம்புனால ஹிம்சை பண்றது எவல்யூஷனா? ஒரு மனிதன் தன்னோடு கூட இருக்கிறவாளை வெறுக்கலை. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணையே வச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரக சமதுக்க சுகக்ஷமி. யாரையும் வெறுக்கலை, மைத்ரி பாவம், கருணை. இது எவல்யூஷனா? இல்ல பக்கத்தில் இருக்கிறவனை அட்டாக் பண்ணறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம்? இங்க இருந்துட்டே அவ பாத்ரூம்ல பாம்பு போடுறேங்கிறான். எங்க இருக்கிறவனை வேணா ஷூட் பண்றேங்க. இது எவல்யூஷனா? இதான் கேள்வி. பதிலே நான் சொல்ல, பதிலாம் யார் வேணா சொல்லலாம். அப்போ ஒரே ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்குள்ள இருந்து இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு போறோம், இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு போறோமே தவிர ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு நாள் யாராவது ஒருத்தன் தூக்கி பாம்பை போட்டா போறோம், நம்மளோட எவல்யூஷன்ல முடிஞ்சு போய் திருப்பி மாட்டு வண்டியில் ஆரம்பிச்சிடும். சக்கரம் கண்டுபிடிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிடும். எவ்வளவு நேரம் வேணும் தெரியாது. அப்போ இங்க ரெண்டு அறிவை பத்தி தான் பேசுறான். இங்க உலகத்தை பத்தியே இல்லை. ஒன்னு வேர்ல்ட்லி லைஃப்ல டிசிப்ளின் பண்ணக்கூடிய ஒரு அறிவு. லௌகிக வாழ்க்கையில லௌகிகம் எல்லாம் வேணும், குடும்பம் வேணும், குழந்தைகள் எல்லாரையும் வேணும், நல்லா பார்த்துக்கணும், அவளுக்கெல்லாம் நல்ல சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்கணும், நீயும் சம்ஸ்காரமுடையவனாக இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், உன்கிட்ட ஆன்மீகமான நாட்டமும் இருக்கணும். ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ரிசர்ச் இது. ஏன்னா வேர்ல்ட்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்யூனிட்டி என்னதுன்னா, a community which has 70% worldly life and 30% spirituality. ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுதான் பிரவர்த்தி லட்சணமான தர்மம். முக்கியமா லௌகிகம் தான். குழந்தை பார்த்துக்கணும், குழந்தை பெற்றுக்கணும், குடும்பத்தில் இருக்கணும், எல்லா காரியங்களை பண்ணணும், உலகத்தில் எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், அதுக்கு வேலையெல்லாம் பண்ணணும், விவகாரம் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு மகாசக்தியை பிடிச்சுன்னு இருக்கான். அந்த 30% இஸ் இனஃப். பெரிய விஷயம். ஏதோ சந்தியாவந்தனம் பண்றான், ஜபம் பண்றான், அது அது முக்கியமா உள்ள ஒரு சம்ஸ்காரத்தை வச்சுன்னு இருக்கான். பெரியவாள்லாம் மறுத்த பக்தி பண்றான், அந்த ஒரு தர்மத்தை வச்சுன்னு இருக்கான். 70% உலகியல் வாழ்க்கை தான். 30% கொஞ்சம் பக்தி, அத்தியாத்மம் கொஞ்சம். அது வந்துட்டாலே இவன் பெரிய மனிதன் ஆயிடுவான். அதான் பிரவர்த்தி லட்சணமான தர்மம். எப்போ இது 30% வேர்ல்ட்லி லைஃப், 70% ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆயிடுத்தோ, அவன் சன்னியாசி ஆயிட்டான். சன்னியாசிக்கும் சாப்பிடணும், தூங்கணும், வஸ்திரம் உடுத்திக்கணும், ஒரு இடத்துல இருக்கணும், எல்லாம். அது ரிவர்ஸ் ஆயிடுத்து. அப்போ நிவர்த்தி லட்சணம் தர்மம். நிவர்த்தி லட்சணமான தர்மத்திலையும் வாழ்க்கை வாழணுமே, அது இருக்கு. ஆனா இம்பார்ட்டன்ஸ் பூரா அங்க போயிடுது. ஞான வைராக்கிய லட்சணம். வெள்ளி லைஃப் மட்டும்தான் இருக்கு, அத்தியாத்மமே இல்லை.
அது ஆசுரம் அப்படின்னு பாஷ்யக்காரர். பிராகிருதம் ஆசுரம். அந்தம் தமః பிரவிசந்தி ஏ வித்யாமுபாசதே. ஒரே இருட்டு தான். அசூர்யாநாமதே லோகாஹ அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரத்யாபிகச்சந்தி ஏகேச்ச ஆத்மஹனோ ஜனாஹ. ஒரே இருட்டு, போகம் மட்டும்தானே தவிர யோகமே இல்லை. இந்த தர்மத்தை பிரவೃತ್ತಿ லட்சணமான தர்மம் இல்லை, இது லௌகிக வாழ்க்கை, பிராகிருத வாழ்க்கை. நிறைய பேர் சொல்லுவா நாங்கள்லாம் இன்னைக்கு பிரவೃತ್ತಿ இல்லை, அது லௌகிக வாழ்க்கை, பிராகிருத வாழ்க்கை. என்ன ஈஸ்வரனோ பக்தியோ உபாசனையோ ஒரு அத்தியாத்ம ஈடுபாடோ இல்லை. ராமகிருஷ்ணர் சொல்வ, நீ உலக வாழ்க்கையில் இருக்கிற போது உலக காரியங்களெல்லாம் ஒரு கையால் பண்ண, ஒரு கையால் பகவானை பிடிச்சிக்கும், ஒரு கையால் வேலை பண்ணு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகி எப்போ உனக்கு போருமோ அப்போ ரெண்டு கையாலையும் பகவானோட சரணத்தை பிடிச்சிக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினிஷன். ஈஸ்வரனை பிடிச்சுண்டு மாமனுஸ்மர யுத்தியச்ச பகவான் கீதையில் சொன்ன, என்ன ஸ்மரணை பண்ணி நீ யுத்தம் பண்ணு. அர்ஜுனா என்ன சொன்ன, ஃபுல் டைம் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். உன்னால முடியாது. யூ ஆர் நாட் ஃபார் தட். ரொம்ப ஆச்சரியம். அர்ஜுனன் சொல்றான் நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேங்கிறான். பகவான் சொல்றார், அகங்காரத்தினால நீ உன்னோட கர்மாவை விட்டாயானால் வினஷ்யதி, நீ நசிச்சு போயிடுவேன், நாசமா போயிடுவேன். எத் அகங்காரம் ஆசிரித்த நயோத்சேதி மன்யசே மித்யேஷ வியவசாயஸ்தே பிரகிருதி ஸ்வாம் நியோக்ஷதி. யுவர் வெரி பிரகிருதி, நேச்சர் வில் டிரைவ் யூ, ஃபோர்ஸ் யூ டு ஆக்ட். உன்னால ஒன்றும் பண்ணாம இருக்க முடியாது. இது பகவான் உத்தவர் கிட்ட சொன்னார். உத்தவர் சொல்றார், பகவான் சொல்றார் நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிளம்புப்பாங்கிறார் உத்தவர்கிட்ட. உத்தவர் சொல்றார், பகவானே நீங்க ஞானம் சந்நியாச லட்சணமான ஞானத்தை எனக்கு உபதேசம் என்றேன். சோகம் மமாயமிதி மூடமதிர் விகாடா துவன்மாயையா விரச்சிதாத்மனி சானுபந்தே தத்வஞ்சசா நிகதிதம் பவதா யதாஹம் சம்சாதயாமி பகவன் அனுஷாதி பிருத்தியம். நான் உங்களுக்கு தாசன் பிருத்தியன், எனக்கெல்லாம் அந்த சந்நியாசத்துக்கெல்லாம் யோக்கியதை கிடையாது. நீங்க எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க, நான் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா பகவான் சொல்றார் நீ பண்ணு. நீ கர்மா பண்ணணும்னு மனசுல ஒரு எண்ணெய் எழுச்சி வந்தா கூட பண்ணாதேங்கிறார். நாத்ரியேத்து கர்ம சோதனாம். ஒரே டீச்சர் தான், ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சிங் வேற வேற. ஒரு டிசைபிள் சொல்றான் நான் இதோ சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன், இங்க இருந்து யுத்தம் பண்ணுங்கிறான், பூஜை கூட இல்லை, அக்னிஹோத்திர உபாசனை இல்லை, யுத்தம் பண்ணுங்கிறோம். ஏன்? அவனு தான் சன்னியாசியா பண்ணியிருக்கலாமே பகவானுக்கு. இப்படி போய் அப்படி வந்துடுவான், திருப்பி யுத்தம் பண்றதுக்கு வந்துடுவான். தபஸ் பண்ண போன இடத்துலயே சிவன் கிட்ட சண்டை போட்டு தான் பாசுபதம் கிடைச்சது. ஏன்னா அவன் ஒரு ரோமத்துல இருக்குது. இதுவே உத்தவருக்கு உபதேசம் பண்ற போது சொல்றான் உனக்கு கர்மா பண்ணணும்னு ஒரு கால் தோணினா கூட பண்ணாதேப்பான். பக்தமேகாந்தினம் பாகவதம், பரம பக்தன் நீ. அதனால நீ இப்ப அழக்க இந்த பூமியிலே இருக்காதே, நீ நேர பத்ரிக்கு போயிடணும். ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு டீச்சிங், ரெண்டு உபதேசம். அப்ப யாருக்கு நிவர்த்தி தர்மத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கோ, யோக்கியதை இருக்கோ, அவனுக்கு அது ஈஸ்வர நியதியால வருது. மீதி இருக்கிறவாளுக்கு பிரவೃತ್ತಿ தர்மம் தேவைப்படுறது. கர்மானுஷ்டானம், கர்மத்தை பகவதர்ப்பணமா பண்றது. கர்மாவை பண்றதுங்கிறது எல்லாரும் தான் பண்றா, அது பகவதர்ப்பணமா பண்ணணும், ஈஸ்வரார்ப்பணமா பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆராதனையா பண்ணணும். அப்போ அது கர்மயோகம் ஆயிடுறது. அது பிரவೃತ್ತಿ லட்சணம் தர்மம். இப்ப கீதையில பகவான் கர்மயோகம் ஞான யோகம் ரெண்டு சொன்னார். ரெண்டு தான்.
என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ரெண்டு தான். லோகேஸ்மின் த்விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞானயோகேன சாங்கியானாம் கர்மயோகேன யோகினாம். நமக்கு அப்பவே தோணும் பக்தி யோகம் இல்லையா? கிடையாது. ஆனா பக்தி இல்லாம கர்மயோகமும் கிடையாது, ஞான யோகமும் கிடையாது, ராஜயோகமும் கிடையாது. எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பக்தி இருக்கு. பக்தி அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கு. அதனால பக்திங்கிறது ஸ்பெஷல் இல்லை. ஞானத்திலையும் பக்தி வேணும், கர்மாவிலையும் பக்தி வேணும், எங்கேயுமே பக்தி வேணும். அதனால பக்திங்கிறது ஸ்பெஷல் இல்லை, எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. அப்ப இந்த த்விவிதோ ஹி வேதோக்தோ தர்மஹா, பிரவருத்தி லட்சணோ நிவர்த்தி லட்சணச்ச ஜெகதஸ்திதி காரணம். இது ரெண்டும் இருந்தா தான் இந்த உலகியல் வாழ்க்கை க்ஷேமமா இருக்கும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார், லாஸ்ட்ல சரச்சந்திர சக்கரவர்த்தி கிட்ட சொன்னார் நினைக்கிறேன். அவர் சொன்னார், நிறைய சன்னியாசத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன்னா, ஆனா இப்ப புரியறது, உத்தம சன்னியாசிகள் வரணுமான நல்ல கிரகஸ்தால் இருக்கணும். நல்ல கிரகஸ்தர்கள் இல்லைன்னா எங்கிருந்து உத்தம யத்திகள் வருவாங்க? இந்த பாரத தேசத்துல இவ்வளவு மகாபுருஷர்கள் ஏன் வந்தா? பிரவருத்தி லட்சண தர்மம் நன்னா இருந்தது, ஞான வைராக்கிய லட்சணமான தர்மம் இருந்தது. ஒரு பகவத் பாதாளுக்கு அவதாரம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆரியாம்பா சிவகுரு தம்பதி இருந்தா தபஸ் பண்ணினா. எவ்வளவோ பகவானுக்கு அவதாரம் பண்றதுக்கு ஒரு வசுதேவர் தேவகி இருந்தா, ராமருக்கு அவதாரம் பண்றதுக்கு ஒரு தசரதர் கௌசல்யா இருந்தா. பெரிய மகாபுருஷர்கள்லாம் தபஸ்னால பகவத் ஆராதனையினால பிறந்தவர்கள். பகவத் ஆராதனையினால பிறந்ததுனால அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரை, ஒரு வயல் இருந்தது, க்ஷேத்திரம் இருந்தது. அது பிரவருத்தி லட்சணமான தர்மத்திலேருந்து வருது. அந்த பிரவருத்தி லட்சணமான தர்மத்திலே சௌக்கியமா இருந்தவாளை நிறைய பேரை நாம பார்த்துருக்கோம். சன்னியாசாசிரமம் எல்லாம் இல்லை, எல்லாம் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் வைதிக கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு சாத்விக சரியோட ஏதோ பாகவதம், கீதை, உபனிஷத், வேதாந்தமோ இது இல்லை, பாகவத அத்தியனம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணி திரிகாலத்தில் சந்தியாவந்தனாதி அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு, இல்லை கோவில் எல்லாம் போய் ஜபம் பண்ணிட்டு பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு பஞ்சாட்சரத்தையோ நாராயண நாமத்தையோ சிவநாமத்தையோ ஜபம் பண்ணிட்டு ரொம்ப பக்தியோடு இருந்த இல்லற வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தவா. அந்த இல்லற வாழ்க்கையில் அழகா இருந்து அதிலேயே க்ஷேமமா இருந்து, ஆனா அதுல ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா, துன்பம் வரபோது தாங்க முடியாது. அப்பதான் கஷ்டம் இல்லையா? குழந்தை ஏதாவது ஆத்துக்காரர் ரொம்ப பிரியமா இருந்துட்டானா போனா ரொம்ப துன்பம், பிரியம் இல்லாம இருந்துட்டானா சேர்ந்திருந்தா துன்பம். இதேதான் ப்ராப்ளம் இல்லையா? அப்போ அது ஒரு மாதிரி ஒரு நிறுத்தி ரெண்டு போட்டில் அப்படி காலை வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக போனோம். அப்படி இருந்தும் அதுக்குள்ளேயும் எவ்வளவோ மகான்கள் வந்தா, எவ்வளவோ ஞானிகள் வந்தா, எவ்வளவோ பெரியவாள்லாம் வந்தா, அவ்வளவோ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்திருந்தா ரிஷிகள். அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆடி போயிடுத்தானா பெரியவாள்லாம் வர முடியாது. அதவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம். பகவான் கீதையில சொல்றார், இந்த ஜென்மாவில் சாதனை எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னா அடுத்த ஜென்மாவில் பிறக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்தை சூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஜீவன் வருமா? கரெக்டா இருக்கணும், அங்க நல்ல அனுகூலமான சாகச்சரியம். ஈ நீட் நாட் ஃபைட் மச். ஸ்ரீமதாம் கேஹே அப்படின்னா, இப்போ புத்தர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதாம் கேஹே. அவ அப்பா ரொம்ப ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து ரொம்ப பெருசானதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சுகம் அனுபவிக்கணுங்கிறது இல்லை. 29 வயசுக்குள்ள எல்லா சுகத்தையும் பார்த்து விட்டார் அவர் கண்ணு முன்னாடி. ஏன்னா அவ அப்பா பிள்ளை எப்படியா சன்னியாசி ஆகப்படாது, அதுக்காக மழை காலத்தில் ஒரு பேலஸ், வேனல் காலத்தில் ஒரு பேலஸ், குளிர்காலத்தில் ஒரு அரமனை, இப்படி எல்லாம் பண்ணி எல்லா டான்ஸ் பாட்டு இன்னும் ஒன்றும் பார்க்கறதுக்கே இல்லை.
எல்லாமே வெறுத்து படுத்தவருக்கு. இவ்வளவுதான் அப்படின்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுட்டார். He just walked out. ஸ்ரீமதாம் கேஹே. இப்ப சங்கராச்சாரியர் வாழலாம் பார்த்தா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம். ஆரியாம்பா தேவி சிவகுருவெல்லாம் அவள யோகிகளா இருந்தா. இப்ப சுகபிரம்ம மகர்ஷி யோகி குலத்துல பிறந்தார். வியாசருக்கு பிள்ளையா பிறந்தார். அதனால பிறக்கிற போதே வைராக்கிய யுக்தனா பிறந்தார். கபிலர் யோகினாமேவ குலே பவதி, யோகி குலத்திலேயே பிறந்தார். அப்ப அதுக்கு ஒரு இல்லற வாழ்க்கை இருக்கணும்னு பார்த்தா பரிவாழலாம். அது அழகா அப்படி இருந்து அதுக்குள்ள வேணும் சர்வசங்க பரித்தியாகிகளான ஞானிகள் மகான்கள் எல்லாம் பிரகாசமாக. சந்நியாசமோ நிவிருத்தி மார்க்கமோ பரிபூர்ண ஞான நிஷ்டை கிரகஸ்தாசிரமத்தில் வர முடியாத? வரலாம். யதிக்கு இருக்கிற சர்வலட்சணத்தோடு கூட ஒரு கிரகஸ்தன் இருந்துட்டானா அவன் யதியாவே ஆயிடுவான். ஐத்தரைய உபனிஷத்துல சங்கராச்சாரியர் பாஷ்யத்தில் இதை ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்றார். சன்னியாசியா இல்லாம கிரகஸ்தனா இருந்து அதுக்குள்ளேயே இருந்து இவன் ஞான நிஷ்டையோட இருக்கப்படாதா? அப்படி இருந்தால் அவன் சன்னியாசி தான். சன்னியாசி ஆனதுக்கு அப்புறம் கிரகஸ்தனோடதெல்லாம் இருந்தா அவன் கிரகஸ்தன் தான். பாஹ்யமா இருக்கிற ஆசிரமம், பாஹ்யமா இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நியதி, ஒரு நியமம், ஒரு டிசிப்ளின். பிரகிருதியில இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது மனுஷன் மட்டும்தானே பண்ணிக்கிறான். மிருகங்கள்லாம் பண்ணிக்கவா சொல்றது? அது ஒரு சம்ஸ்காரம் தானே. அந்த சம்ஸ்காரம் மாதிரி யதி தர்மம்ங்கிறது ஒரு சம்ஸ்காரம். ஆனா அந்த சம்ஸ்காரத்துக்குள்ள இல்லாமையே ஞானத்தை அடைஞ்சு இப்ப பகவான் ரமணர் சன்னியாசத்தோட எல்லா வித விஷயத்தையும் பண்ணினார். தலையை முண்டனம் பண்ணினார், வஸ்திரம் தூக்கி போட்டார், பூனலை அவுத்து போட்டுட்டார், பிக்ஷை எடுத்தார், பணத்தை தொடல, பிக்ஷாபாத்திரத்தோட இருந்தார், நிசங்கமா இருந்தார். இதுதான் யதி தர்மம், நிவிருத்தி லட்சணம். அது எப்படி வந்தது? தனிய பகவானே சொல்றார். 4 ஆசிரமங்களை கேட்கிற போது ரமண கீதையில சொல்றார். பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம், காரஹஸ்தியம், வானபஸ்தம், இந்த 3 தான் சொன்னார். சன்னியாசத்தை சொல்ல. வானபஸ்தம்ங்கிறது சாதனாசிரமம், தபஸ், அனுஷ்டானம், சாஸ்திர விசாரம். இப்போ இருக்கிற சன்னியாசம் கூட நிறைய அந்த வானபஸ்தத்தோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு பண்ணாலே பெரிய விஷயம். ரொம்ப டிசிப்ளின்டா ஒரு இடத்துல இருந்து ஆகார சுத்தியோட நியமத்தோட அத்தியாத்ம சாதனையிலேயே முழுகி இருக்கிறது தான் வானபஸ்த ஆசிரமம். அப்போ சன்னியாசாசிரமத்தை திருப்பி கேட்கிறார் காவியகண்ட கணபதி முனி. அவர் என்ன சொல்றார்? துரியாசிரமஹா காலே தபசா பக்வச்சித்தானம். நல்ல தபஸ்னால பக்குவமானவனுக்கு துரிய ஆசிரமஹா காலே ஸ்வயமேவ பவிஷ்யத்தை. ஒரு பழுத்த பழம் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து விடுற மாதிரி துரிய ஆசிரமம் தானாவே வந்துடும். அது தடுக்கவும் முடியாது. அது ஒரு பழத்தை கையால நெக்கி பழுக்க வச்சா நல்லா இருக்காது. அந்த பழம் தானா வந்துடுத்தான பழுக்காம இப்படி ஆக்க முடியும். அது பழுத்துடுத்து என்ன பண்ண முடியும்? அது நிவர்த்தி தர்மம். அதனால நிவர்த்தி தர்மம் காமனா எல்லாருக்கும் இருக்கிற விஷயம் இல்லை. நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே நம்ம கர்மாவெல்லாம் பண்ணிண்டே அதுக்குள்ளேயே நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய தர்மத்தை பிரவர்த்தி தர்மம்ங்கிறோம். அதை கொஞ்சம் கூட ஒரு பாலிஷ்டா பாகவத தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். பாகவதெல்லாம் சொல்றோம். எங்க இருக்கும்? இப்போ எவ்வளவோ பக்தர்கள்லாம் இருந்தா பக்தி பண்ணிட்டு கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருந்துட்டு பகவத் பக்தி பண்ணி அவ கர்மா என்னவோ அதை பண்ணிட்டு அந்த வேலைக்குள்ளேயே இருந்துட்டு பக்தாளா இருந்தா, அனுபூதிமான்களா இருந்தா, ஞானிகளா இருந்தா. சர்வசங்க பரித்தியாக ரூபமா இருக்கிற பரமஹம்ச தர்மம்ங்கிறது யாருக்கு ஈஸ்வரன் நிச்சயம் பண்ணியிருக்காரோ அவா விஷயத்துல அது நிவர்த்தி லட்சணம். இந்த 2 தர்மத்தை முன்னாலே எடுத்து வைக்கிறார் பாஷ்யக்காரர் ஆரம்பத்தில். கீதை ஆரம்பிக்கிற போது இப்படி 2 தர்மம் இருக்கு. இந்த 2மே இந்த தேசத்துல, அட்லீஸ்ட் பாரத தேசத்துல இருந்துட்டே இருக்கணுங்கிற பகவத் பாதம்.
இது ரெண்டும் சரியா அனுஷ்டானம் பண்ணப்படலையானால் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்த் இருக்காது, அந்த தபோபலம் இருக்காது. ஸ்ரேயோர்த்திபிஹி அனுஷ்டீயமானஹ பிராமணாத்யைஹி வர்ணிபிஹி ஆசிரமிபிஷ்ச ஸ்ரேயோர்த்திபிஹி அனுஷ்டீயமானஹ அபியுதய நிஸ்ரேயஸ ஹேது எஸ் தர்ம. தர்மம் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னா எஸ் சாட்சாத் அபியுதய நிஸ்ரேயஸ ஹேது. உலகத்துல க்ஷேமமா இருக்கணும், பரமார்த்த லாபமும் வரணும். இதுதான் அபியுதயம், உலகத்தில் இருக்கிற க்ஷேமம். நிஸ்ரேயசம் ஆத்ம ஞானம், மோக்ஷம், சாட்சாத்காரம். இது ரெண்டுக்குமே காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத், அது தர்மம் அப்படின்னு சொல்ற. அதுதான் தர்மம், சனாதனமான தர்மம். ஒருத்தன் கிரகஸ்தனா இருக்கிற போதும் இஸ் கான்சியஸ் தட் இது எண்ட் இல்லை, ஒரு வசந்த ஒரு நிலை இருக்கு. ஒருத்தர் கேட்டார், சந்நியாசம் நேச்சுரலான்னு கேட்டார். பிரகிருதியில கிரகஸ்தாசிரமம் பிரகிருதியில இருக்கான்னா இல்லை, பிராகிருத்தமான லைஃப் இருக்கு. பிரகிருதியில பார்த்தா எல்லாம் சன்னியாசி தான். ஒரு வீடு கட்டிக்கல, தனக்குன்னு எதையும் வச்சுக்கல, நாளைக்குன்னு எதை வச்சுக்கல, குழந்தை கிட்ட சங்கம் இல்லை, போனா போயாச்சு, மரணம் வந்தா ஏத்துக்கிறது. பிரகிருதி பூரா பாருங்க. அப்ப சந்நியாசங்கிறது பிரகிருதியில இருக்கு. அந்த சந்நியாசத்தை யோகம் அப்படின்னு பகவான் சொன்னா கிரகஸ்தனுக்கும் வேணும் அப்படின்னு விட்டார். எல்லாருக்கும் உள்ள அது வேணும், அந்த நிசங்கதா ஞானம் தான் சந்நியாசம். ஆத்ம ஞானமாகிற சந்நியாசம் கிரகஸ்தாசிரமிக்கும் வேணும். பிரவருத்திரபி தீரஸ்ய நிவர்த்திருபஜாயதே நிவர்த்திரபி மூர்க்கஸ்ய பிரவருத்தி பலதாயினி. மூர்க்கன் முட்டாளுக்கு அவனோட நிவர்த்தியும் பிரவருத்தி ஆயிடும். தீரனா இருக்கிறவனுக்கு பிரவருத்தி நிவர்த்தி ஆயிடும். அவன் கர்மாக்குள்ள இருக்கிற போதும் அவனுக்கு டிட்டாச்சா நிசங்கமா பூர்ணமா இருக்க முடியும். இந்த ஒரு அறிவு அனுஷ்டானம் பண்றவாள்கிட்ட இழந்துடுற போது, அனுஷ்டாத்திருநாம் காமோத்பவாது. அப்படியே பாஷ்ய வாக்கியங்களை பூரா வாசிக்கலைன்னா அங்கங்க எடுத்து சொல்றேன். அனுஷ்டானம் பண்றவனுக்கு எப்ப டிசைர் உள்ள வந்துருத்தோம், நீங்க எந்த இதை வேணா பார்த்துக்கோ, சன்னியாசாசிரமமா இருக்கட்டும், இல்லை பிராமணனோட கர்மானுஷ்டானமா இருக்கட்டும், எந்த நல்ல காரியமா இருக்கட்டும், ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸா இருக்கட்டும், எதுலையுமே ஏன் கெட்டு போறது, அது பண்ணறவனுக்கு என்ன கிடைக்குங்கிற ஒரே கொஸ்டின் தான் இருக்கு. இது பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த காமோத்பவாத் ஹீயமான விவேக விஜான ஹேதுகேன அதர்மேன அபிபூயமானே தர்மே பிரவர்த்தமானே ச அதர்மே. அதர்மம்னா என்னன்னா காமம், கோபம், மோகம், லோபம், இதெல்லாம் தான் அதர்மம். அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அது தர்மம் என்ன? தபஸ் தான் தர்மம். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச்ச. அந்த லட்சணங்கள், பக்தனோட லட்சணங்களை எல்லாம் சொல்லி தர்மியாமிருத்தம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே. பகவான் சொன்னார், வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது, எல்லார்ட்டையும் மைத்ரி பாவத்தோட இருக்கிறது, கருணையோட இருக்கிறது, நட்போட இருக்கிறது, இதெல்லாம் தர்மம் அப்படின்னார். தர்மம்னா வெளிப்படையா பண்ற இந்த கர்மானுஷ்டானம் இதுதான் தர்மம் நினைச்சுக்காதீங்க. ஆந்தரிக தர்மம் எல்லாருக்குமே சமம். சகல பிராணிகள் கிட்டே இவருக்கு ஒரு சமபாவம் வருது, பிரியம் வருது. இதெல்லாம் தர்மத்தோட அஹிம்சா பரமோ தர்ம. யாரையும் ஹிம்சை பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய தர்மம். இந்த தர்மம் எல்லாம் அதர்மத்தினால அபிபவம் பண்ணப்படுற போது ஜகதஸ்திதிம் பரிபிபாலயிஷு. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை இந்த தர்மத்தை நிறுத்தணும், நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரன் சாதிகர்த்தா நாராயணாக்கியோ விஷ்ணு. அந்த நாராயணன் விஷ்ணு பௌமஸ்ய பிரம்மணஹா பிராமணத்வஸ்ய ரக்ஷணார்த்தம் தேவக்கியாம் வசுதேவாத் அம்சேன கிருஷ்ணஹா கில சம்பபூவா. பிராமணத்துவத்தை காப்பாத்துறதுக்காக வந்தான்னாக்க உடனே சண்டை போட வந்துடுவா. இப்போ
பிராமணத்துவம், பிராமணன் இல்லை, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பிராமணனை காப்பாத்துறதுக்கு இல்லை, பிராமணனை காப்பாத்துறதுக்கு இல்லை, பிராமணத்துவம், பிராமண தன்மை, பிராமண லட்சணம். சாந்தமாய் இருக்கக்கூடியவன், ஹிம்சை பண்ணாதவன், அறிவுடையவன், விவேகமுடையவன், தபஸ் இருக்கிறவன், எல்லாருகிட்டையும் நட்போட மைத்ரி பாவத்தோட இருக்கிறவன், கிடைச்சதை வச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறவன். பாஷ்யம் கூட வருது, ஏனக்கேனச்சித் ஆச்சன்னா ஏனக்கேனச்சித் ஆசிதா எத்திர கொச்சன ஷாயி சியாத் தம் தேவாஹா பிராமணம் விதுஹு. ஏன் புத்தர் கூட தர்மபதத்தில் நிறைய பேர் சொல்றா, புத்தர் வந்த பிறந்தா இந்த வர்ணாசிரம. புத்தரை நீங்க எடுத்து படிங்கோ, மஜ்ஜிம நிகாய தர்மபதெல்லாம் எடுத்து படிங்கோ. பிராமண வக்கோ அப்படின்னு பேசியிருக்காரு நிறைய இடத்துல. பிராமணனுக்கு லட்சணம் என்ன, பிராமணன் யாரு, அவன் எப்படி இருக்கணும். சிரமணன் பிராமணன் ரெண்டையுமே சேர்த்து சேர்த்து வச்சு பேசிட்டே வர்றார் அவர். ஆச்சரியமா இருக்கு பார்க்கறது. இன்டர்பிரேட் பண்றதெல்லாம் வேற விதமா இருக்கு, ஒரிஜினல் பார்த்தா வேற விதமா இருக்கு. அப்ப பிராமணத்துவம் அப்படின்னாக்கா பிராமணனோட தன்மை, அது யாருக்கிட்ட வேணா வரலாம், ஒரு மிருகத்துக்கிட்ட கூட வரலாம். அந்த பிராமண தன்மை. மகாபாரதம் என்ன சொல்றதுன்னா, சிருஷ்டி ஆரம்பத்தில் நம்ம என்ன சொல்றோம், சிருஷ்டி ஆரம்பத்தில் கல்ச்சரே சிவிலைஸே, இப்பதான் நம்ம சிவிலைஸ்டா இருக்கோங்கிறோம் இல்லையா. சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா, கம்ப்ளீட் ஞான கனத்திலேருந்து வந்திருக்கு. எப்படிப்பா அன்சிவிலைஸ்டா இருக்க முடியும்? அண்ட் வாட் இஸ் சிவிலைசேஷன்? ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது அதெல்லாம் வேணா இருந்திருக்காது, ஆட்டம் பம்பு நியூக்ளியர் பம்பு வேணா இருந்திருக்காது. தயா இருந்திருக்கு, காருண்யம் இருந்திருக்கு, தபஸ் இருந்திருக்கு, ஞானம் இருந்திருக்கு. they were all enlightened beings. அப்படி நீங்க பார்க்கவே தெரியலையே. வந்து ஆதிவாசிகளை போய் பாருங்க, அபாரிஜின்ஸை பார்த்தா யூ மைட் ஃபைண்ட் an enlightened person there also. You will feel ashamed. சம்டைம்ஸ் அவளையெல்லாம் போய் பார்த்தா அப்படி இருக்கும். இப்போ ஒரு அம்மா வந்தா திருவண்ணாமலையில், ஒரு அமெரிக்கன் வயசான ஒரு அம்மா. அவங்க வந்து உங்கள் முன்னாடி ஒரு பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா பாடினேன். ஏதோ பாஷை, நமக்கு தெரியாத பாஷை தான் நிறைய இருக்கே, ஏதோ பாடினேன். என்ன பாஷைன்னு கேட்டேன். அது அமெரிக்கன் அபார்ஜின்ஸ், நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ், அவளுக்குள்ளே நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்கு, அதில் ஒரு லாங்குவேஜ். அதில் அப்படியே ஆத்ம வித்யா இருக்கிறது. ஒரே ஒரு வஸ்து தான், ஞானம் எல்லாரும் அதுதான், இப்படிலாம் அர்த்தம் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு. நீங்க சிவிலைஸ்டு இல்லை, அன்சிவிலைஸ்டு, படிப்பறிவு இல்லை, அவனுக்கு என்ன தெரியாது? உங்களை மாதிரி நம்மள மாதிரி ஹிம்சை பண்ண வேணா தெரியாது, பவர்ஃபுல் டூல் இல்லையா இருக்கலாம். ஆனா அன்பு பண்றதுக்கு, சாந்தமா இருக்கிறதுக்கு, ஞானியா இருக்கிறதுக்கு அவனால முடியறது. அவன் முன்னாடி போய் மோஸ்ட் மாடர்ன் ப்ராடக்ட் ஒரு ஹிட்லரை கொண்டு நிறுத்த முடியுமா? ஒரு ஹிட்லரை நான் கொஞ்ச நாள் பின்னாடி சொன்னேன், என்ன இப்ப இருக்கிறவளை சொல்லப்படாது, அதுக்காக. இந்த சோ கால்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் இப்ப இருக்கிறவானா எல்லாத்துலயும் ரொம்ப இம்ப்ரூவான காலத்தில் இருக்கிறவனை எடுத்து அவ முன்னாடி நிறுத்த முடியுமா? அவனுக்கு படிப்பு கிடையாது, அவனுக்கு கார் ஓட்ட தெரியாது, ஃப்ளைட் ஓட்ட தெரியாது. ஆனா அன்போட இருக்க தெரியும், சாந்தியா இருக்க தெரியும், கோபிச்சுக்காம இருக்க தெரியும். அவன் இவால்வ்டா, நீ இவால்வ்டா. வாட் இஸ் எவல்யூஷன்? எல்லா காலத்திலையும் இது அந்த தலையில இந்த இடத்துல வேற இருக்கு, மூலாதாரத்திலையும் சஹஸ்ராரம் வரைக்கும். அப்போ இது மொத்தமா சமூகத்துல அது ஒரு சோர்வு வரபோது ரீவைட்டலைஸ் பண்றதுக்கு அந்த ஈஸ்வரன் வரான் அப்படிங்கிறார்.
அந்த பிராமணத்துவம்னாக்கா இந்த தயே, அஹிம்சா, சத்தியம், பிரம்மச்சரியம், அபரிக்கிரகம், தபஸ்வாத்தியாய, ஈஸ்வர பிரணிதானாதி தர்மங்கள், அத்தியாத்ம ஞானம் மறந்து போயிட்டு வரணுமே. ஒரு பகவான் ரமணர் வந்தார், ஒரு புதுவிதமான புத்துணர்ச்சி ஞானத்தில் வந்துடுத்து. பகவத் பாதாள் வந்தார். எதுக்கு வந்தார்? சங்கர விஜயன் சொல்றது, அஜ்ஞானாந்தர் ககனபதி தான் ஆத்ம வித்யோபதேசை திராத்தும் லோகான் பவதவசிகா தாப பாபட்சியமானான் முக்த்வா மௌனம் வடவிடபினோ மூலதோ நிஷ்பதந்தி சம்போஹோ மூர்த்தி சரதி புவனே சங்கராச்சாரிய ரூபா. ஞானோபதேசத்துக்காக வந்தார். அப்போ அது அதுக்குதான் அவதாரம்னு பேரு. கபிலோபதேசம் வந்தார். ஞானோபதேசாய கிரஹீத தேகா. துவாம் சூரிபிஸ்தத்துவ பபுத்சயாத்த சதாபிவாதார்ஹண பாதபீடம் ஐஸ்வர்ய வைராக்கிய யசோவபோத வீரியஸ்ரீயா பூர்த்தமகம் பிரபத்யே அப்படின்னு கபிலரை ஸ்துதி பண்ணி நமஸ்காரம் பண்றது யாருன்னா அவ அப்பா, தகப்பனார் கர்தம பிரஜாபதி. ஞானமே ஸ்வரூபமாயிருக்கிற மூர்த்தின்னு ஸ்துதி பண்றார். இப்படி ஒரு அவதாரம் எதுக்காக? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை காப்பாத்துறதுக்கு. பிராமணத்துவம்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, அத்தியாத்மம், அதை காப்பாத்துறதுக்காக. பிராமணத்துவஸ்ய ஹி ரக்ஷணே ரக்ஷிதோ ஸ்யாது வைதிகோ தர்மா. வைதிக தர்மத்தை காப்பாத்தினா காப்பாற்ற முடியாது, பிராமணத்துவத்தை காப்பாற்றணும். the person should be right. வியக்தியோட தபஸ் நல்லா இருக்கணும், தியாகம் இருக்கணும், பகவதாராதன லட்சணமான தர்மம் எல்லாம் இருக்கணும். அது இருந்தா தான் இந்த வைதிக தர்மமும் காப்பாற்றப்படும். இல்லாம வைதிக கர்மம் மட்டும் பண்ணு, நிறைய வைதிக கர்மம் பண்ணாலும் நிறைய பணம் கிடைக்கிறது, எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா? இப்ப எல்லா இடத்தையும் அர்த்தம் வருதே நமக்கு. ஒரு அத்தியாத்மா 1 லட்சம் கொடுத்தாலும் நிறைய அர்த்தம் வரும். ஒரு பாகவத் சப்தாகம் பண்ணா நிறைய பணம் வருது, வைதிக கர்மா பண்ணா நிறைய பணம் வருது, பிரவச்சனம் பண்ணி இப்போ இங்க பண்ணதெல்லாம் போறாது, நம்ம ஊர் பூரா பண்ண இன்னும் நிறைய பணம் வரும். அப்புறம் அனர்த்தமர்த்தாக்கியம் அப்படின்னு பாகவதம். அர்த்தம் வர 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 இன்னும் சுகபோகம் 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 கீழே போயிடுமா. அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, தபஸ், அதை காப்பாத்துறதுக்காகவே பகவான் அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னா. அது வந்தா தான் எல்லாம் சரியாகுங்கிறதுக்காகவே அவர் வந்தார். ஸ்வப்பிரயோஜன அபாவேபி பூதார்ஜுகிருக்ஷயா. தனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, ஆனா பூதங்களை அனுகிரகம் பண்றோங்கிற கருணையினால ஈஸ்வரன் அவதாரம் பண்ணினார். கீதையை அப்படி உபதேசம் பண்ணினார். அப்படி சர்வஜனான பகவான் உபதேசம் பண்ணின கீதை யாருக்கு? தர்மத்வயம் அர்ஜுனாய சோக மோக மகோததௌ நிமக்னாய உபதிதேச. வைதிகம் தர்மத்வயம். இதே அர்ஜுனன் சோக மோக மகோததௌ, ரொம்ப சோகத்தோட கடல்ல முழுகின அர்ஜுனனை நிமித்தமா வச்சுன்னு உபதேசம் பண்ணினார். எதுக்கு அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணார்னா, எல்லாரும் ஆராதனை பண்ணக்கூடிய குணசம்பன்னா ஒருத்தர் அனுஷ்டானம் பண்ணினா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவான். குணாதிகைஹி அனுஷ்டீயமான அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காரெல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறவன ஒருத்தனை பிடிச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ண வச்சா எல்லாரும் பண்ணுவான். இந்த சிகரெட் வந்தப்போ கூட சொல்லுவா, முதல்ல அதை பார்த்து எடுத்து சொன்னாரா, ஃபூலிஷ்னஸ், ஏதோ சிம்மனியில் போகிற புகையெல்லாம் வாயால் வெளியில் விட்டுருக்கேன், யார் பண்ணுவானோ? எல்லாம் பண்ணுவோம் பார்த்துக்கோ. யாராவது ஒரு ஃபேமஸ் ஆளை கூப்பிட்டு பண்ண வச்ச அப்புறம் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. பகவான் பின்னால் சொல்றார், சிரேஷ்டன்னு உலகம் ஒத்துன்னு இருக்கிற ஒருத்தன் ஏதாவது பண்ண எல்லாரும் பண்ணுவான். அப்போ அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு உபதேசம் பண்ண எல்லாரும், நிறைய பெரியவாள்லாம் இந்த ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணினா. இப்போ புத்தர் கூட ராஜாக்களை எல்லாம் பிடிச்சார். ஏன்னா ராஜாவை கன்வெர்ட் பண்ண எல்லாரும் பின்னால் ராஜாவே பண்றான்னு எல்லாம் போயிடுவான்.
ஏன்னா அவனை முதல்ல சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு. இப்போ நம்ம கூட அது ஒரு வழியும் காணும். அங்கே போய் பிடிக்கணுமே இல்லையா? அங்கே தான் வேணும். ஏன்னா அவன் அங்கே சரியாயிடுத்தானா எல்லாம் சரியாயிடும். அதனால அர்ஜுனனை போய் பகவான் பிடிச்சான். ஏன்னா மகாபாரதத்தில் சென்டர் பாயிண்ட் அர்ஜுனன். பகவானுக்கு நான் அர்ஜுனன் கிட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி ரொம்ப பிரியம். அர்ஜுனன் கிட்ட பார்ஷியாலிட்டி. பலராமர் சொல்றார் கிருஷ்ணன் கிட்ட, நீ அர்ஜுனன் கிட்ட ரொம்ப பார்ஷியல். ஆமா அப்படிங்கிறான். ஏன்னா இவனை வச்சுட்டு தான் காரியம் பண்ணணும். He is the representative of human being. Naraha. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet. இதை ஆரம்பிக்கிற போது இந்த ஸ்லோகம் சொல்லணும். மகாபாரத ஆரம்பத்தில் இருக்கு. நாராயணனுக்கு நமஸ்காரம் கிருஷ்ணனுக்கு, நரனுக்கு நமஸ்காரம் அர்ஜுனனுக்கு. அவனுக்கு குறைஞ்சவன் இல்லை. நிறைய பேர் கீதை இன்டர்பிரேட் பண்ற போது நம்ம கிட்ட கனெக்ட் பண்றதுக்காக அர்ஜுனன் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆசாமிங்கிறான். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. பாரதத்தில் அர்ஜுனன் என்ன பகவான் என்ன சொல்றான்னா, கீதையிலே சொன்னான், பாண்டவேஷு தனஞ்சயா, பாண்டவானாம் தனஞ்சயா. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனனாக்கும் அப்படின்னா. அப்புறம் திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொன்னா, அர்ஜுனன் வேற இல்லை நான் வேற இல்லை. தர்மபுத்திரர்கிட்ட சொன்னார், அர்ஜுனனும் நானும் ஒண்ணுதாங்கிற. நிறைய இடத்துல வரும் அது. அப்புறம் பார்ப்போம். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் சில இடத்துல. ஏன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட சில ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் இருக்கு. அது இருக்கிறதுனால ஒரு திவ்யத்துவம் இருக்கு. கிருஷ்ணன் இந்த ஆக்னேயாஸ்திரம்னு ஒரு அஸ்திரத்தை எடுத்து பிரயோகம் பண்றான் இந்த அஸ்வத்தாமா யுத்தத்து பூமியில. யாருமே தப்பிச்சுக்க முடியாதுன்னு பிரயோகம் பண்ணா அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் அதை ஜெயிச்சுட்டான். அப்ப அஸ்வத்தாமா ஒரே டெஸ்பாண்டன்ட் ஆகி யுத்த பூமியிலேருந்து கிளம்பி போயிடும். துரியோதனன் கேட்டா எங்க போறேன்? இல்ல ஏமாந்து போயிட்டோம். இது ரெண்டு நினைச்சுன்றோம் ஒண்ணுதான். சத்வமேகம் த்விதாஸ்திதம். அர்ஜுனன் வேற கிருஷ்ணன் வேற நினைச்சுட்டோம். சத்வமேகம் த்விதாஸ்திதம். ஒரு சத்துவம் தான் இருக்கு, ரெண்டு போல தெரியறது. அப்படி குரு வேற இல்லை, சிஷ்யன் வேற இல்லை. The person who deserves this knowledge is a potential ஜீவன் முக்தா. Anytime it can come out. நீங்க சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க, அது ஒரு பெரிய குவாலிட்டி. நீங்க அடைய போறது ஜபத்தினால இல்லை, தியானத்தினால இல்லை, சந்நியாசத்தினாலேயோ இதுவாலே இல்லை. இப்ப உட்கார்ந்து கேட்கறீங்கள, இதுதான் இந்த டிசிஷன் வந்துடுச்சு பாருங்க. ரிசால்வ் போகணும், சிரவணம், அதுதான் முக்திக்கு பீஜம். நாம நினைச்சா பண்ண முடியாது. இது ஸ்ருதி சொல்றது, ஸ்ரவணாயாபி பகுபிர்யோன லப்யா. நிறைய பேர் கேட்க கூட கிடைக்காது. ஸ்ருண்வந்தோபி பகவோ யம் ந வித்யுஹு. கேட்டாலும் நிறைய பேர் உள்ளால கேட்க முடியாது. ஆச்சரியோ வக்தா சொல்றவன் ஆச்சரியம். குஷலோஸ்ய ஆச்சரியோ வக்தா குஷலோஸ்ய லப்தா ஆச்சரியோ ஜாதா குஷலானுசிஷ்டா. கட்டோபனிஷத் சொல்றது. கிடைச்சவன் பெரிய பாக்கியம் பண்ணுவான், ரொம்ப சமர்த்தா. அதனால அந்த அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். அதை வியாச பகவான் 700 ஸ்லோகத்தில் கொடுத்தார். ததிதம் கீதா சாஸ்திரம் சமஸ்த வேதார்த்த சாரசங்கிரகபூதம் துர்விஜ்ஞேயார்த்தம் ததர்த்த ஆவிஷ்கரணாய அநேகைஹி விவருத பத பதார்த்த வாக்கியார்த்த நியாயம் அப்படி அத்தியந்த விருத்தானேகார்த்தத்வேன லௌகிகைஹி கிருஹ்யமானம் உபலப்ய அஹம் விவேகதः அர்த்த நிர்தாரணார்த்தம் சம்க்ஷேபதः விவரணம் கரிஷ்யாமி. இதெல்லாம் நம்ம கமெண்ட்ரி வியாச ஔஷதம்னே போட்டிருக்கோம். அதுக்கு பேர் இங்கிலீஷில் இருக்குங்க, தமிழில் கூட பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ இதில் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்லியிருக்கோம். நிறைய பேர் வியாக்கியானம் பண்ணினாலும் விருத்தமான அர்த்தங்கள் நிறைய மனிதர்களோட புத்தியில் இருக்கிறதுனால அதை தெள்ள தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்காக நாம் இங்கே வியாக்கியானம் பண்ணுறோம். சம்க்ஷேபமாக
விவேகத்தோ அர்த்த நிர்தாரணார்த்தம், அதோட உண்மையான அர்த்தத்தை விவேகபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சம்க்ஷேபதா விவரணம் கரிஷ்யாமி. பகவத் பாதால் இந்த உத்தம புருஷ வச்சனம் நான் பண்றேன்லாம் சொல்றது ரொம்ப ரேர். இந்த இடத்துல சொல்ற கரிஷ்யாமி அப்படின்னு. அதுல கீதா சாஸ்திரத்தோட பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துன்னு முதல் அத்தியாயத்தை சம்க்ஷேபமா தொட்டு சாங்கிய யோகத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணுவோம். இனி வரக்கூடிய நாளைக்கு சாயங்காலம் திரும்பவும் இதே டைம்ல கீதா பாராயணம் சத் சங்கத்தில் பார்ப்போம். அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे, प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे. वेदके नारजेसि भेदखेदादिरोगनाशनेत्यन्त शक्तमुक्तिभेषजा. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. त्वमेव माधवोक्त समस्तभेदहन्त्री, साङ्ख्यकर्म भक्तियोगमुक्तिवारिधे. सततमात्मसंस्थं कलयमानसं त्वं विहाय सर्वचिन्तामिति प्रगायसि. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. स्वल्पमप्यधीता निखिलमोहजेत्री, सकलदुःखजालतूलसबलवातुला. त्वदीय दिव्यवाणी सततपरिनिषेवां, देवि दीयतां नो ब्रह्मवादिनी. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. अशेषवेदसारं सखापरात्मतत्त्वं, समरविमुखचित्तं सखायमब्रवीत्. त्वमेव साति गुह्य निरस्तमोहशोभा, पुनश्च बादरायणेन गीतवैभवा. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. प्रपद्यमामनन्यं विमुञ्च सर्वधर्मान्, अशेषपापमुक्ततां त्वमाशु गच्छसि. अवाप्नुयाश्च शान्तिं स्थितिं च शाश्वतीं त्वाम्, इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते, जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते,